آپ کو بتائیں کہ آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال کشمیر ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی ٹریفک بھی روک دی گئی ہے۔ رات 8 سے 8:30 تک مکمل بلیک آؤٹ بھی رہے گا۔ آج اس وقت تمام شہروں میں ٹریفک روک دی گئی ہے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم اور تشدد، اس کی آئینی حیثیت کی غیر قانونی تبدیلی کے 2 سال مکمل ہونے پر دنیا بھر میں احتجاج کا آغاز۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر قیادت اسلام آباد میں ریلی بھی نکالی گئی۔ حریت رہنماؤں کی اپیل پر وادی میں مکمل ہڑتال ہے۔ سخت کرفیو، مواصلاتی شٹ ڈاؤن، بے روزگاری اور دیگر مظالم کشمیریوں کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ جی ہاں، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے محاصرے کو 2 برس مکمل ہونے کے موقع پر مظلوم کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آج یوم احتساب منائی گئی اور 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم اور کشمیری عوام کے خلاف بھارت کے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کی مذمت کے لیے متعدد تقریبات کا بھی اہتمام کیا جائے گا اور دارالحکومت سمیت تمام بڑے شہروں میں 1 میل کی یکجہتی واکس کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ یوم استحصال کشمیر ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی ٹریفک بھی روک دی گئی ہے اور وزارت خارجہ کے دفتر سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم اور تشدد اور اس کی آئینی حیثیت کی غیر قانونی تبدیلی کے 2 سال مکمل ہونے پر دنیا بھر میں احتجاج کا آغاز۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری ریلی میں شریک ہیں۔ اور اسی جذبے کو ہم آج بھی آگے لے کے چل رہے ہیں اور کشمیر کے لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کی 5ویں بڑی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے اور ان کی آزادی کے لیے آخری قطرے تک لڑے گی۔ جب بھارت کو جو خوش فہمی تھی کہ کشمیری اس کے اقدام کو قبول کر لیں گے، وہ خوش فہمی ان کی ختم ہوگی، اس حوالے سے کیا؟ پوری ختم نہیں ہوگی، جلدی ختم ہو جائے گی۔ Just one message. 1 منٹ سائلنس آبزرو ہوگا ابھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی موجودگی میں 1 منٹ سائلنس۔ ابھی سائرن بجیں گے، سب نے 1 منٹ سائلنس کرنا ہے۔ 1 منٹ اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں گے۔ ٹیم سے گزارش ہے کہ وہ سائرن پلیز بجا دیں۔ اور ناظرین، اس وقت 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جا رہی ہے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، صدر مملکت اس وقت موجود ہیں۔ تقریب میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی ہے، ٹریفک بھی روک دی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و تشدد اور اس کی آئینی حیثیت کی غیر قانونی تبدیلی کے 2 سال مکمل ہونے پر دنیا بھر میں احتجاج کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزارت خارجہ سے وزیر خارجہ کی زیر صدارت ایک ریلی نکالی گئی جس میں وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری بھی شریک تھے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدر مملکت کی جانب سے بھی ایک تقریب میں شرکت ہے۔ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی ہے، ٹریفک بھی روک دی گئی ہے اور رات 8 سے 8:30 تک مکمل بلیک آؤٹ کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں دفتر خارجہ سے ریلی نکالی گئی۔ صدر مملکت عارف علوی کی زیر قیادت ایوان صدر سے بھی ریلی نکالی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و تشدد اور اس کی آئینی حیثیت کی غیر قانونی تبدیلی کے 2 سال مکمل ہونے پر دنیا بھر میں احتجاج کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر قیادت اسلام آباد میں ریلی حریت رہنماؤں کی اپیل پر وادی میں مکمل ہڑتال ہے۔ سخت کرفیو، مواصلاتی شٹ ڈاؤن اور بے روزگاری اور دیگر مظالم کشمیریوں کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ ایک جانب آپ یہ کراچی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف اسلام آباد کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ٹریفک کو روک دیا گیا ہے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وہاں کے لوگوں نے
हड़ताल का ऐलान किया, क्योंकि हिंदुस्तान ने जिस तरह से अपने ही आइन के अंदर आर्टिकल 370A और 370 और 35A के एतबार से जो तय की, जिससे पाकिस्तान पहले भी इत्तेफाक नहीं करता था उन आर्टिकल्स के साथ, क्योंकि हम समझते हैं कि कश्मीर जिस तरह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, उसी तरह से उन उसूलों की बुनियाद पर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। उन उसूलों को पामाल किया गया। उसका नतीजा ये है कि जुल्म और ज्यादती जो डोगरा राज के हवाले से कश्मीर में चल रही थी, वो हिंदुस्तान ने जारी रखी है आज तक। हमारे भाई, हमारी बहनें वहां जान दे रहे हैं, उनके ऊपर पैलेट गन्स के साथ हमला किया गया, बहुतों को नाबीना किया, हजारों को शहीद किया, हजारों को। अक़वाम मुत्तहिदा ने मेरे कश्मीरी भाइयों और बहनों से वादा किया था कि हक़ रायदही का हक है आपके पास, इस्तेमाल होगा, मगर वक्त के साथ साथ दुनिया खामोश होने लगी। मगर मेरा कश्मीरी खामोश नहीं हो सका। पैदा होता है, आज़ादी की बात करता है, पैदा होता है, वो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हिंदुस्तानी अफवाज जिस तादाद में कश्मीर के अंदर हैं, वो दुनिया के लिए, दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि जुल्म और ज्यादती की वजह से वहाँ हैं, वरना कोई वजह नहीं कि वहाँ हो। पाकिस्तान की तरफ जो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ को पुरअमन आपने हमेशा देखा। मीडिया आज़ाद है जाने के लिए। पाकिस्तान ने एहतमाम किया कि डिप्लोमेट्स को ले जाकर दिखाएं कि कितनी आज़ादी के साथ लोग रहते हैं। और मकबूजा इलीगली ऑक्यूपाइड हिंदुस्तान की तरफ से ऑक्यूपाइड कश्मीर में मीडिया को नहीं जाने देते। बहाने से कर्फ्यू लगता है, वहाँ पर लोग आज़ादी की आवाज़ और आज़ादी का झंडा फिर भी उठाते हैं। और मैं अपने कश्मीरी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, पाकिस्तान का कोई फर्द चैन से नहीं बैठेगा। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। ये जद्दोजहद लंबी हुई है, मगर इस वक्त जिस अंदाज से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा दुनिया में लड़ा है, लोगों को दोबारा याद दिलाया है कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। और अक़वाम से, दुनिया से हम अपील करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा पर, नई बनी हुई अक़वाम मुत्तहिदा पर पाकिस्तान ने भरोसा किया और कश्मीरियों ने भरोसा किया, और बावजूद इसको बैक बर्नर पर डाल दिया गया है। वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा रही हैं, आबादी को बदला जा रहा है, बदलने की कोशिश की जा रही है। 30-40 लाख अफराद को डोमिसाइल दिया गया है। आबादी बदलने का वो तरीका जो मेरे फ़लस्तीनी भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वही हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर शुरू किया है। लोगों को वहाँ आबाद करके डेमोग्राफी बदलकर अपनी हुकूमत बदलना चाहते हैं और वहाँ के हालात बदलना चाहते हैं। मगर दुनिया की तारीख गवाह है कि किसी कौम को दबाया नहीं जा सकता। दुनिया की तारीख गवाह है कि लोग कुर्बानियाँ देते रहेंगे। मुसलमानों की तारीख गवाह है कि मुसलमान ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। हिंदुस्तान ने जो अपने साथ, अपने मुसलमानों के साथ और माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक कर रहा है, वही कश्मीर के अंदर कर रहा है। वही मुजालिम जिस अंदाज से करना चाहता है वो कर रहा है। हम हिंदुस्तान को वार्निंग देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत कौम है। पाकिस्तान वो कौम है जो अपने इरादे पर कायम रहती है। इंडिया की सारी साजिशों के बावजूद एक मजबूत पाकिस्तान उभर रहा है, और ये वो मजबूत पाकिस्तान है जो कश्मीर को आज़ाद करा कर छोड़ेगा। मैं वादा करता हूं कश्मीरी भाइयों के साथ कि हम आपके साथ हैं।
چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور ہندوستان کو ہم وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ تم آگ کے ساتھ کھیل رہے ہو, تم امن کو تباہ کر رہے ہو اس ریجن کے اندر. تمہارے ہاں غربت ہے. اس حکومت نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ آؤ بیٹھو بات کریں, مگر اب یہ بات طے ہے کہ جب تک آپ واپس نہیں لیں گے وہ چیزیں جو کشمیر, جو آپ کے آئین کے اندر آپ نے کشمیریوں سے وعدہ کیا تھا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کشمیر آپ کے آئین کا حصہ ہی نہیں ہونا تھا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کے آئین کا اور پاکستان کے جسم کا بازو ہونا تھا. مگر یہ کہ جب تک آپ وہ 370 اور 35A کو آپ واپس نہیں لیتے تو پاکستان کا یہ بیانیہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. آپ جب تک ظلم بند نہیں کریں گے کشمیر کے اندر, جب تک حالات معمول پر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. میں اس حکومت کی تعریف کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کی عوام کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اب خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان خاندانوں کو جن کے سپوت وہاں پر شہید ہوئے ہیں, ان خاندانوں کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, ان بیواؤں کو جو کشمیر میں کھڑی رہی ہیں. اس کے باوجود جب بھی موقع ملتا ہے, چھوٹا سا گروہ بھی اٹھتا ہے وہاں پر, تو وہاں پر نعرہ لگاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. آواز اٹھتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو, جواب آتا ہے آزادی. اس کے علاوہ کوئی تیسرا ان کا موقف ہی نہیں ہے. میں اس بات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہمت باندھے رکھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور ہندوستان تم ڈرتے رہو, ایک قوت ابھر رہی ہے اس ریجن کے اندر جو بڑی تگڑی ہے اور جو کسی کی بات ظلم کو برداشت نہیں کرے گی. شکریہ. شہداء کے لیے کشمیر بنے گا, ہم لے کے رہیں گے. میں دعا کرتا ہوں اور آپ سے چاہتا ہوں کہ شہداء کے لیے دعا کی جائے. یوم استحصال کشمیر کے موقع پر آج اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ریلی برآمد ہوئی, اور اس ریلی میں ان کے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب بھی تھے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب اس ریلی سے خطاب کر رہے تھے, اور اس ریلی سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ کشمیری حق خود ارادیت کے حصول کے لیے خاموش نہیں ہوئے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں آئے دن کرفیو لگا دیتا ہے, کشمیر کی آزادی تک کوئی پاکستانی چین سے نہیں بیٹھے گا. وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کو مسئلہ کشمیر دوبارہ یاد دلا دیا. تو جناب 5 اگست 2019 یہ وہ دن تھا جبکہ بھارت نے اپنے ظلم اور جبر کی ایک نئی داستان رقم کی. وہ داستان کیسے رقم کی کہ ظلم تو وہ ڈھا رہا تھا, 1 لاکھ کے قریب کشمیریوں کو شہید کر چکا تھا, خواتین کی عصمت دری کر رہا تھا, بچوں کو یتیم کر رہا تھا, پیلٹ گنز کے وار کر کر کے ان کی بینائی چھین رہا تھا. برہان وانی کا جب واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آزادی کشمیر کی جو ایک جدوجہد تھی اس کو نئی لاء ملی, اس کو ایک نئی لاء ملی تھی, ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے. تو بھارت نے سوچا کہ اب یہ ایک ایسا اقدام کرنا چاہیے جس کے پر پوری دنیا کچھ نہ بول سکے. اور اشفاق صرف ایک برہان وانی نہیں ہے کشمیر میں ایسے لاکھوں برہان وانی ہیں جو کہ شہید ہوئے ہیں. 5 اگست کو جو کشمیر کے ایک علیحدہ ریاست ہونے کا جو حق تھا وہ بھارتی حکومت نے ان سے چھین لیا آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کر کے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پہلے کسی بھی وہ شخص جو کہ کشمیر میں نہیں رہتا اس کو یہ رائٹ نہیں تھا, اس کے پاس اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ کشمیر میں اپنی پراپرٹی خرید سکے. لیکن اس کے بعد ان کو یہ حق مل گیا کہ انڈیا کا کوئی بھی شخص اٹھ کر آئے اور وہ کشمیر میں 40,000 لوگوں کو ڈومیسائل دیے گئے جو کہ نان کشمیریز تھے. پہلے یہ حق حاصل نہیں تھا. اب آہستہ آہستہ کیا کیا جا رہا ہے کہ ان کی آبادکاری کی جا رہی ہے تاکہ جو ایک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ آگے جی اب آگے ہوگا یہ کہ اگر ریفرنڈم کوئی کروایا جائے گا کچھ عرصے بعد, مطلب آج سے سمجھ لیں کہ 3 سال بعد 4 سال بعد, تو منظم طریقے سے ان لوگوں کو آباد کر کے وہ جو بیلنس ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ خود سوچیں, یہ وہ شہر ہے, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ علاقہ ہے, یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں شہید کیا گیا. تو ان کے لیے کتنا یہاں پر آسان ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے بچے ماؤں کو بھی نہیں پتا کہ جو یہاں سے نکلتا ہے وہ گھر صحیح سلامت لوٹ کر واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک اور اہم چیز جو یہاں پر کی گئی, یہاں پہ خواتین کے لیے شرعیہ لاء جو تھا اس کا نفاذ تھا, اس کو ختم کر دیا گیا.
جو کہ بہت بڑی سیکیورٹی تھی کشمیری خواتین کی. ان 11 کشمیری خواتین کے 11,000 کشمیری خواتین جن کی عصمت دری کی گئی, یہ تو وہ جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں. جی ایگزیکٹلی. ایسے کتنے واقعات ہیں جو کبھی رپورٹ ہی نہیں ہو سکے. 1 لاکھ جیسے بھی اشفاق نے آپ کو بتایا کہ لوگ شہید ہوئے, 60,000 وہاں پر ایسی قبریں بھی ہیں جو کہ نامعلوم ہیں. بہت ظلم کیا گیا. اس حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے, پہلے آپ کو وہ دکھا دیں. اگست مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کے خاتمے کا دن. بھارت نے وادی میں ظلم کی تمام حدیں پار کر دی. بھارت نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی تحریک آزادی کی صدا دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آئین سے آرٹیکل 370 اور 35A کو نکال دیا. پارلیمنٹ سے قرارداد بھی منظور کر لی. مودی سرکار کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں اپنی من مانی اور بھارتی قوانین کا نفاذ تھا. مقبوضہ کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن کے دوران وادی میں کرفیو لگا دیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں بھارتی فوجیوں کی اضافی نفری لگا دی گئی. موبائل نیٹ ورک, انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی. خوفزدہ مودی سرکار نے احتجاج کے ڈر سے حریت رہنماؤں اور دیگر سیاسی کارکنوں کو گرفتار کر لیا. لیکن بھارتی حکومت کے یہ ہتھ کنڈے بھی کام نہ آئے. مقبوضہ کشمیر میں جوان, بزرگ اور خواتین سمیت ہر عمر کے افراد نے بھارتی احکامات ماننے سے انکار کر دیا اور احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور کرفیو کی دھجیاں اڑا دی. کشمیری شہید ہوئے, زخمی ہوئے, گرفتار ہوئے, لیکن جدوجہد آزادی اسی بلند حوصلے کے ساتھ آج تک جاری ہے. رپورٹ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. اسلام آباد پھر سے آپ کو لیے چلیں گے. وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جو ریلی نکالی گئی ہے, اس سے بات کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ ہمارے جسم کا حصہ ہیں. ان کی رگوں میں جو لہو دوڑتا ہے وہی لہو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. ہمارے رشتے ہیں, ہمارے ناطے ہیں, وہ ہماری خاندان کا حصہ ہے. اس لیے پاکستان کے لوگ, پاکستان کا چپا چپا, پاکستان کے چپے چپے سے تعلق رکھنے والے لوگ, چاہے وہ خیبر سے ہوں, چاہے وہ سندھ سے ہوں, چاہے وہ بلوچستان سے ہوں, پنجاب سے ہوں, گلگت بلتستان, یہ تمام علاقے کشمیریوں کے لیے اپنا لہو دے چکے ہیں. یہ کشمیریوں کے لیے اپنا تن من دھن لگا چکے ہیں. اور آج بھی ہم کشمیر کے عوام کو, مقبوضہ کشمیر میں جو لیڈرشپ ہے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام, ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. پاکستان جو دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہے, ہم 7 نیوکلیئر طاقتوں میں سے ہیں, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم کشمیر کی آزادی کے لیے ہر وہ کوشش کریں گے جس سے, اور ہم نے پہلے بھی ہر کوشش کی ہے. ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے. ہم ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں کشمیر کے لیے, چاہے وہ معاشی جنگ ہو, چاہے وہ سیاسی جنگ ہو, اور چاہے وہ کوئی اور جنگ ہو. اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا کو, دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی کسی ملک نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ جا کے علاقہ انیکس کر لے. نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت جو اپنی آئیڈیالوجی, جو اپنا نظریہ ہٹلر کی نازی نظریوں سے لیتی ہے, جہاں پہ آج RSS اور ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہندوستان کے اندر جو اس وقت حکمرانی کر رہی ہے, وہ پاکستان کو کبھی بھی کشمیر کو سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گی. پاکستان کا ہر فرد کشمیریوں کے ساتھ تھا, کشمیریوں کے ساتھ ہے اور کشمیریوں کے ساتھ رہے گا. بہت شکریہ. نعرہ تکبیر, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا پاکستان. جی, تو یہ آپ مناظر دیکھ رہے تھے. فواد چودھری صاحب اس ریلی سے خطاب کر رہے تھے, اور ذرا اندازہ کیجئے کہ دن بھر یہ تقریبات ایک تو جاری رہیں گی اور بڑی تعداد میں لوگ اظہار یکجہتی کے لیے نکلیں گے. اور بڑی بات ہے کہ لوگ اس واقعے کو, نارملی کیا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ عرصہ گزر جاتا ہے, 6 مہینے گزر گئے, 5 مہینے گزر گئے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے چیز. لیکن 2 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود
ہمارا عزم اور حوصلہ اسی طرح سے قائم ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے. بالکل جی, اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے کہ آج پاکستان بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے, اور اسی حوالے سے مظفر آباد میں بھی آج تقریبات ہوں گی. کیا تقریبات ہوں گی, کہاں کہاں سے ریلیز نکالی جائیں گی, یہ جانیں گے. ہمارے نمائندے سردار رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائے گا کہ آج مظفر آباد میں کہاں کہاں سے ریلیز جو ہیں یہ منعقد کی جائیں گی, کیا ہوگا آج پورے دن یہاں پر؟ جی بالکل, بھارتی سرکار کی جانب سے آئینی دہشت گردی کو آج 2 سال مکمل ہو چکے ہیں, اور اسی حوالے سے آج دنیا بھر میں کشمیری جو ہیں وہ نہ صرف کنٹرول لائن کے اس جانب بلکہ آزاد کشمیر میں اور جہاں جہاں پہ بسنے والے کشمیری ہیں وہ آج سراپا احتجاج ہیں بھارتی مظالم کے خلاف. تو اس حوالے سے سب سے بڑی تقریب جو ہے وہ دارالحکومت مظفر آباد میں منعقد کی جا رہی ہے, اور ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ابھی کچھ دیر قبل ہی وزیر اعظم ہاؤس کے باہر سے. اور ریلی کے شرکاء اس وقت مارچ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس تک, اور اس کی قیادت جو ہے ریلی کی وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو نو منتخب وزیر اعظم ہیں تحریک انصاف کے سردار عبدالقیوم نیازی, اور مسعود خان جو پریزیڈنٹ ہیں آزاد کشمیر کے, وہ اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں. ریلی میں اس وقت کافی بڑی تعداد میں شرکاء جو ہے وہ شریک ہیں, اور نہ صرف کسی ایک طبقے بلکہ تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد آج بھرپور جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں اس احتجاج میں. تاہم اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے, اور مظفر آباد میں ماجر کیمپ جو ہے وہ دن 2 بجے وہاں پہ ماجرین سے جو ہے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ کل منتخب ہونے والے نئے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی جو ہیں انہوں نے بھی اس خیالات کا اظہار کیا کہ ہم عمران خان کے ویژن کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں, اور جو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں جو درج ہے اپنا حق خود ارادیت کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کا, جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے دنیا بھر میں آواز اٹھائی ہے کشمیریوں کی, اسی ویژن کو لے کر ہم آزاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور دنیا کو بتانے جا رہے ہیں کہ بھارتی مظالم جو ہے وہ کس حد تک بڑھ چکے ہیں, اور جس طرح مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا سلسلہ آج 732 دن سے زائد ہو چکے ہیں, کرفیو کا عمل بھی جاری ہے, اور بھارتی تسلط جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے, اور کشمیریوں کی آواز کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے. تاہم اسی حوالے سے آج دنیا بھر میں یوم استحصال جو ہے وہ منایا جا رہا ہے, اور ریلیوں اور دیگر تقریبات کا انعقاد بھی ہو چکا ہے. جی بہت شکریہ جی. سردار رضا ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ مظفر آباد سے موجود تھے, اور آج جتنی ایکٹیویٹیز رہیں گی مظفر آباد کے حوالے سے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں گے. جیسے ہم نے دیکھا کہ دن کا آغاز ہی وزارت خارجہ سے جو ریلی برآمد ہوئی جس کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کر رہے تھے, ان کے ہمراہ وفاقی وزراء بھی شامل تھے, شیخ رشید صاحب ان کے ساتھ شامل تھے, ان کے ساتھ فواد چودھری صاحب شامل تھے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 1 منٹ کی خاموشی وہاں پر اختیار کی گئی. نہ صرف 1 منٹ کی خاموشی بلکہ پورے 9 بجے پورے ملک میں جو ٹریفک ہے اس کو بھی 1 منٹ کے لیے روک دیا گیا. اور ابھی بھی آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں, آج صبح جو ریلی نکالی گئی ہے اس کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کر رہے تھے. اچھا, ایک چیز ذرا نوٹ کیجئے گا کہ پاکستان تو ہمیشہ سے سیاسی اور اخلاقی حمایت کرتا ہی رہا ہے, اور ظاہر ہے کشمیری عوام ہمارے دل کے بہت قریب ہیں. کشمیر کی بڑی ایک جغرافیائی اہمیت بھی ہے, وہاں سے پورے خطے کا جو پانی ہے زیادہ تر پانی وہاں سے آتا ہے, تو وہاں پر کسی کا کنٹرول کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پانی کے واٹر ریسورسز پر کنٹرول. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ظلم اور جو جبر کی کیفیت ہے, آپ اندازہ کیجئے کہ ایک تو ریاست کا تشخص جو علیحدہ تشخص تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی 35A اور 370 کو ریووک کر کے, اور دوسرا یہ ہے کہ 2 یونین ٹیریٹریز میں اس کو تبدیل کرنے کے بعد جو 5 مہینے تک کمیونیکیشن ساری کٹ کر دی گئی. آپ سوچیں کوئی ایکسیس ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, پوری دنیا کو علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ مقبوضہ وادی میں ہو کیا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھارت کے جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں, جو مالی مفادات ہیں, اس کی وجہ سے کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی. اور اشفاق سب سے زیادہ جس سے ہم نے دیکھا کہ کل بھی وفاقی وزیر خارجہ نے OIC کو بھی خط لکھا ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایکشن لینا چاہیے. تو اب یہ دیکھنا کہ OIC کا کردار کیا رہا. پاکستان تو ہمیشہ سے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا, ہمیشہ ان کے لیے آواز بلند کرتا رہا, لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو باقی OIC کے ممالک ہیں وہ ایگزیکٹلی کیا کر رہے ہیں. اس کے لیے کہی جاتی ہیں, وہ بھارت کو جناب ان کے کچھ ممالک کی جانب سے میڈلز دیے جا رہے تھے, کچھ ممالک کی جانب سے ان کو بلا کے مبارکبادیں دی جا رہی تھی.
اور OIC کے بارے میں ایک تو وہ پنجابی کا ہے کہ OIC اور دوسرا یہ کہ OIC، تو یہ دو ٹرمنالوجیز OIC سے متعلق یہ جو آپ نے دوسری والی بات کی نا وہ یہاں پر کافی زیادہ مجھے صادق مطلب ہمیں دکھائی بھی دے رہی ہے، لیکن اب میرے خیال سے وقت آ گیا کہ جو عالمی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو بھی یہاں پر کچھ کرنا چاہیے. کہیں پر ہم بلیک لائیوز میٹر کا ایک شخص چلا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ ان شخص کی قیمت جان کی قیمت نہیں تھی، ان کے لیے اتنا کچھ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو روز کی بنیاد پہ اتنے لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جسٹ امیجن کہ اقوام متحدہ کا قیام اسی لیے عمل میں لایا گیا تھا کہ جناب وہ جو ہیروشیما ناگاساکی پر اٹیک ہوئے تھے اس کے بعد اس طرح کے واقعات روکے جا سکیں. یہاں پر تو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے. آج تک یاد رکھتے ہیں ایسا ہی ہے. لیکن جو کشمیر میں ہو رہا ہے اگر اس کے حوالے سے بھی لوگ وہی دل رکھ لیں تو کیا ہی بات ہے. خیر جی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آج اور بہت سارے ٹاپکس ہیں جن کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو ابھی ہم ذرا بات کر لیتے ہیں لاہور کے حوالے سے. لاہور کے علاقے ہنجروال سے آپ کو پتہ ہے کہ 4 بچیاں لاپتہ ہوئی تھیں اور کل فائنلی بچیاں جن کی صبح لوکیشن آ رہی تھی جوہر ٹاؤن کی وہ صبح ہی ساہیوال سے ان بچیوں کی لوکیشن کو ٹریس کیا گیا. ساہیوال سے وہ بچیاں کرائی گئیں بازیاب. اور اب جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے ایک نیا پہلو آ گیا سامنے، وہ یہ کہ اشفاق کی جو 4 بچی ہیں نہ ان کو کسی نے اغوا کیا تھا بلکہ یہ خود اپنی مرضی سے گھر سے گئی تھی بیکاز یہ اپنے باپ کی مار پیٹ سے تنگ تھی اور یہ آگے پڑھنا چاہتی تھی. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مار پیٹ سے تنگ تھیں لیکن اس کے بعد بجائے اس کے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کے جو الارمنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، جو فلیگز ہوتے ہیں، ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بچیاں ظاہر کم عمر تھیں، انہوں نے انتہائی اقدام کیا. اس کے بعد جناب وہ ہتھے چڑھ گئیں رکشے والے کے، جس نے جا کے انہیں ایک قبہ خانے میں بیچ دیا اور وہاں پر پولیس کی جانب سے جب چھاپا مارا گیا تو وہاں پر ان بچیوں کو بھی پایا. آپ جسٹ امیجن کہ اگر کچھ دیر ہو جاتی، تاخیر ہو جاتی تو وہاں پر کیا ان کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ سکتے تھے. لیکن اشفاق یہاں پہ ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہیں. جس وقت چھاپا مارا گیا تو somehow یہی 4 بچیاں جو کہ لاہور سے لاپتہ ہوئی تھی، جس کے حوالے سے پوری میڈیا بات کر رہا تھا، میڈیا پہ ان بچیوں کے دعائیں کی جا رہی تھی کہ اللہ کرے یہ بچیاں خیر و عافیت سے واپس اپنے گھروں کو لوٹیں. یہ بچیاں اس قبہ خانے سے ملیں اور جو رکشہ ڈرائیور شہزاد تھا اور اس کی بیوی سمیت 7 ملزمان کو بھی یہاں پر اب گرفتار کر لیا گیا ہے. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. سارہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سارہ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کیونکہ ابھی تک بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ذہن میں، اور یہی سب سے پہلے سوال آتا ہے کہ جو صبح لوکیشن جوہر ٹاؤن کی ملی تھی وہ بچیاں ود ان آور وہ ساہیوال سے بچیاں جو ہیں وہ کیسے برآمد ہوئی؟ یہ بچیاں ساہیوال پہنچی کیسے تھیں؟ بازیاب کیسے کرائے گیا؟ تفصیلاً بتائیے گا. 4 روز پہلے ایک 4 بچیاں جو ہیں وہ اپنے ایک بروکن فیملی میں بلانگ کرتی تھی، جہاں پہ ایک فیملی میں تو جو ہے وہ ڈیورس ہوئی ہوئی تھی ہسبینڈ اینڈ وائف کی، اور باپ جو ہے وہ ڈرنک کرتا تھا اور نشے میں بھی تھا اور وہ بچیوں کو آ کے مارتا تھا، اور دوسری فیملی میں جو والدہ ہیں وہ بچیوں پر تشدد کرتی تھیں اپنی. یہ 4 بچیاں آپس میں نیبرہڈ میں رہتی تھیں. یہ 4 اپنے گھروں سے تنگ آ کر انہوں نے سوچا کہ یہ بھاگ جائیں. تو یہ بچیاں وہاں سے نکلی لاہور سے، ہنجر والا ایریا سے، اور یہ وہاں پہ جا کے ایک رکشے میں بیٹھی اور پھر آگے اورنج لائن میں بیٹھی اور پھر ایک اور رکشے میں 3:15 بجے رات کے، جہاں پہ جو رکشے والا ہے اس نے ان کو جو ہے بیوقوف بنا کے اور ان کو کڈنیپ کیا اور اپنے گھر لے گیا اور سہیوال لے آیا، اور اس نے اس کی وائف نے مل کے یہ پلان کیا کہ ہم ان کو کڈنیپ کر لیں گے پروبیبلی فار رینسم. اس کے بعد جب یہ وائرل ہو گیا انسیڈنٹ اور پولیس نے جو ہے وہ اپنا ریڈ شروع کر دیا، تو پھر اسی آدمی نے ان پولیس کو رپورٹ کیا کہ اس کو یہ بچیاں ملی ہیں جبکہ وہی کڈنیپر تھا، اور پھر یہ بچیاں پولیس نے بازیاب کرا لی اس سے اور اس بندے کو اریسٹ کر لیا ہے. اس کے بعد یہ بچیاں چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں اب، کیونکہ وہ بچیاں خود کہتی ہیں، پولیس کو انہوں نے خود بتایا ہے کہ ہم نے واپس نہیں. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ یہ بچیاں تو بازیاب تو ہو گئی ہیں لیکن گھر جانے سے انکاری ہیں تشدد کی وجہ سے، یہ جو بھی فیکٹرز تھے، اب کیا ارینجمنٹس کیے جائیں گے ان کی رہائش کے لیے، کاؤنسلنگ کے لیے، پڑھائی کے لیے؟ اگر یہ والدین بیورو کے پاس آتے ہیں، ہماری کورٹ میں اپلائی کرتے ہیں بچوں کی واپس کسٹڈی لینے کے لیے، تو پھر ہماری سائیکالوجسٹ کی جو پروفیشنل ٹیم ہے وہ ان والدین کی کاؤنسلنگ کرے گی کہ آپ نے اس بچے پر تشدد کیوں کیا، اور اپنے بچوں کو شفقت سے، محبت کے ساتھ رکھنا چاہیے. دوسری طرف بچوں کی بھی کاؤنسلنگ کی جائے کیونکہ وہ ایک ٹراما کا شکار ہے، تاکہ وہ اس ٹراما سے نکل سکیں، اور وہ بھی ڈسٹربڈ ہے. اس کے بعد اگر بچیاں پھر بھی سیف نہیں لگا کورٹ کو، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو کہ وہ ایک محفوظ انوائرمنٹ پہ جا رہی ہیں،
اگر یہ نہیں لگا تو پھر وہ بیورو میں ہی رہیں گے جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ایسے بے شمار بچے رہ رہے ہیں جو 18 ایئرس تک بیورو میں رہتے ہیں, جن کا کوئی نہیں ہوتا, جو ابینڈنڈ ہوتے ہیں, جو کسی بروکن فیملی کا حصہ ہوتے ہیں, جہاں وہ سیف نہیں ہوتے. ان بچوں کو ہم ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں, فوڈ شیلٹر بھی دیتے ہیں, ان کی ووکیشنل ٹریننگ بھی کراتے ہیں, ان کو ہنر سے. اللہ کرے جی یہ جو چاروں بچیاں جو اپنے گھر سے اپنے باپ کے ظلم و ستم سے جسٹ بیکاز ان کا باپ ان کو پڑھنے نہیں دے رہا تھا یہ گھر سے بھاگی. اب خیر چائلڈ بیورو جو پروٹیکشن بیورو ہے یہ ان کی کسٹڈی میں ہے تو وہاں پر بچیاں سیکیور فیل کر رہے ہیں اور یہ I hope so کہ فیل کریں سیکیور. ہاں فیل کریں, کیونکہ دیکھیں اشفاق یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بہت سارے بچے جو ہیں جو کہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے تشدد کا نشانہ بنتے ہیں اور وہ ایسی ہی ڈپرائیو لائف گزارے ہوتے ہیں تو یہ بچے خود کہاں سے رپورٹ مطلب خود کیسے رپورٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا لیکن ایک چیز سمجھ نہیں آتی, لیکن دیکھیں بچے رپورٹ نہیں کر سکتے لیکن محلے داروں کو یہ سوسائٹی کا فریضہ ہے, ان کے ریلیٹیوز ہوں ان کا فریضہ ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ جس طرح کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن اتنا ہم ترقی یافتہ ملک نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن سروسز ہوتے ہیں. ہمارے تو غربت سے تنگ آ کے باپ اپنی 4 بیٹیوں کو نہر میں بہا دیتا ہے, ہمارے ہاں تو صورتحال یہاں پر ایسی ہے. تو اب دیکھیں گے ان بچیوں کے ساتھ یہاں پر کیا ہوتا ہے اور کیا ان کو آگے پرووائڈ کیا جاتا ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا, اور اس دعا کے ساتھ کہ جناب کشمیری عوام کو بھی باخبر سویرا نصیب ہو, ایک اچھا سویرا نصیب ہو, ایک ایسے سویرا نصیب ہو جس کے اندر جناب کوئی پابندیاں نہ ہوں, وہ ٹی وی دیکھ سکیں, انٹرنیٹ تک ان کی رسائی ہو, وہ آگاہ ہو سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آزادی کا دن سیلیبریٹ کر سکیں. جہاں ان کو یہ پتا ہو کہ آج ان کے حقوق پامال نہیں ہوں گے, جہاں ان کو یہ پتا ہے کہ وہ آزادی کی ہواؤں میں سانس لے سکتے ہیں, جہاں ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کے گھروں سے جو ان کے باپ بھائی جو گھروں سے نکلیں گے وہ گھر خیر و عافیت سے واپس آئیں گے, ان کی بچیاں ان کی مائیں بہنیں گھروں میں بھی گھروں سے باہر بھی محفوظ ہیں. آج کیونکہ یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں, جو آج دن بھر ایکٹیویٹیز رہیں گی آپ ARY نیوز کی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے جو پاکستان میں جو ایکٹیویٹیز کا جس سے آغاز ہوا, صبح نے دیکھا کہ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اپنی اسکرین کو 4 حصوں میں منقسم کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مظفر آباد میں بھی ریلی نکالی گئی, کراچی میں اسپیسیفکلی آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اس وقت جب پورے 1 منٹ کے لیے پورے پاکستان بھر میں ٹریفک کو روکا گیا, تمام تر معمولات زندگی کو ساکت کر کے ایک طریقے سے خاموشی سے پرامن طریقے سے ایک احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. دوسری جانب آپ کراچی کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں کس طریقے سے آج جو ریلی ہے اس کا انعقاد کیا گیا, اور ساتھ میں آپ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے جو یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ریلی برآمد ہوئی تھی اس ریلی کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جس کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی لیڈ کر رہے تھے. اور ان تمام صورتحال کے حوالے سے کیونکہ آج پورا دن کافی زیادہ ایکٹیویٹیز رہیں گی. ظاہر ہے کہ ویسے تو ہر روز اس معاملے پر بات ہونی چاہیے, ہر دن کم ہے کہ اس معاملے کو جتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جا سکے, کیونکہ بھارت کو تو شرم نہیں آتی کہ وہ ظلم ڈھانا بند نہیں کرتا, اور بھارت کے تمام تر سیاستدان اس معاملے پر کشمیریوں کے حق میں ویسے تو پس پشت بولتے ہیں, لیکن جب اسمبلی میں بولنے کی بات آتی ہے لوک سبھا میں یا راجیہ سبھا میں تو وہاں پر ان کی زبان نہیں کھلتی اور وہاں پر وہ زہر ہی اگل رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات ہے اشفاق کہ پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ہو, چاہے جتنے بھی ان کے اندر ہم دیکھیں متضاد خیالات ہوں, لیکن کشمیر کو لے کے تمام پاکستانی ایک پاکستانی اس کی سوچ اس کا جذبہ ایک ہی ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے, کچھ آف کورس کچھ ٹرینڈز بھی ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے فالو کرتے ہیں, بہت ساری خبریں ہمیں سوشل میڈیا کی وجہ سے پتہ چلتی ہے بیکاز ٹویٹر آپ کو پتہ ہے کہ اب تو لوگ ٹویٹر پہ جو ہیں وہ اپنے بیانات دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے خبریں بھی بنتی ہیں. سوشل میڈیا کے تھرو جناب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اشفاق فوٹو شوٹ ایسا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ وائرل بھی ہوا ہے, زیر بحث بھی ہوا, اور سم ہاؤ اس فوٹو شوٹ سے لوگوں کے سینٹیمنٹ جو ہیں انکلوڈنگ می سینٹیمنٹ لوگوں کے بڑے ہرٹ ہوئے اس وجہ سے کیونکہ اسلام آباد میں جناب ایکسپریس ہائی وے پر موجود بانی پاکستان محمد علی جناح کی تصویر اور اس کے فرمان ایمان اتحاد تنظیم کے سامنے ایک نہایت ہی واحد قسم کا فوٹو شوٹ کیا گیا جس کی تصویریں جسٹ امیجن لک ایٹ دیئر ایکسپریشنز کہ کیا یہ تاثرات دے رہے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے یہ جو فوٹو شوٹ ہے اس کو بلر کریں تاکہ آپ
देख न सकें दर हकीकत कि हो क्या रहा था यहाँ पर, ताकि जिस पेन से हम ज़ाहिर है हम गुजरे, नहीं दिखा आप उस सकते पेन से ना लाइक, गुजरे। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। और उसके अंदर भी जब नोटिस लेने का कहा गया तो डीसी साहब की जानिब से ज़ाहिर है मजीद मालूमात तलब की गई, तो कई लोग इस चीज़ को भी डिफेंड कर रहे थे कि जनाब वो कह रहे थे और मसले कम है, अब आप इस फोटोशूट को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपकी अखलाकियात बताते हैं। जब दुनिया जहान में ऐसी किस्म की पिक्चर्स जो है ये वायरल होती हैं तो ये जरूर बताया जाता है कि ये जो फैशन फॉलो किया जा रहा है, ये जो कल्चर फॉलो किया जा रहा है, ये कौन से मुल्क का कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। और ये लिबास कहाँ पहना जाता है, ये लिबास कहाँ पहना जाता है। अब बात यह है कि इन नौजवानों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और मुकदमा थाना कुराल पुलिस स्टेशन में एक शहरी की मुद्दत में दफा 294 के तहत दर्ज किया गया। इशफाक, एक शहरी अगर ना आता तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो एक्शन नहीं लिया जाना था, इंतजामिया तो हरकत में ही ना आती। वैसे किसी न किसी को तो मुद्दई बनना होता है, लेकिन शहरी की जानिब से ये कहा गया कि जनाब पहले इन तस्वीरों का फॉरेंसिक करवाया जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोशॉप तो नहीं है, कोई इस तरीके से कोई गलत तो नहीं है, तो तस्वीरें जब साबित हो जाएं कि ठीक है वाकई इन लोगों ने खिंचवाई हैं तो ये आकिल और बालिग हैं। अभी फिलहाल जो हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं, जो इनके एक्सप्रेशंस हैं, तो उससे तो जाहिर नहीं हो रहा, लेकिन आई डोंट नो कि शायद लेकिन प्रॉपर थीम उन्होंने फॉलो की हुई, अपनी तरफ से एक फैशन ट्रेंड बनाने की कोशिश की है। इस्लामाबाद के रिहायशी इन पिक्चर्स के वायरल होने के बाद क्या तासुरात पेश कर रहे हैं, क्या कहना है उनका, आपको सुनवाते हैं। फिलफौर हुकूमत से और पुलिस से, इसलिए पुलिस से मुतालबा करता हूँ कि उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। बहुत गलत तरीके से इन्होंने तस्वीरें ली हैं, हमारे इदारों को चाहिए कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम यहाँ नहीं थे, हम होते तो इनको खुद पकड़ लेते और पुलिस के हवाले करते। आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना हो, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, ट्रेस किया जाए। जनाब, और कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है? बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अब उनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि ये जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इन नौजवानों के खिलाफ के जनाब जिन्होंने तस्वीरें वहाँ पर बनवाई और ये एक्सप्रेशंस दिए और इस तरह का लिबास पहना, तो दफात क्या लगाई गई हैं? पाकिस्तान के तमाम शहरी मुकम्मल तौर पे आज़ाद है कि वो किसी भी तफरीही मकामात पे जाके अपनी तस्वीर बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन अगर वो तस्वीर या वीडियोस वल्गैरिटी पे या फहाशी पे मबनी हैं तो ऐसी सूरत में हमारा पाकिस्तान पिनल कोड मौजूद है, जिसकी दफ़ा 294 के तहत मुकदमे का इंदराज किया जा सकता है। और इस केस के अंदर भी नौजवानों के अगेंस्ट जिस दफ़ा के तहत मुकदमे का इंदराज किया गया है वो सेक्शन 294 है, जो कि क्रिस्टल क्लियरली इन चीज़ों की वजाहत करता है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर कोई ऐसा गीत गाते हैं, कोई ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ऐसी पिक्चर्स बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं जो कि फहाशी के ज़िम्मे में आती हैं या वल्गैरिटी के ज़िम्मे में आती हैं या जिससे पब्लिक में अनायस या मेंटल अग्नि प्रमोट होती है, तो ऐसी सूरत हाल में लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज पे ये कम्बेंट है, ये बाइंडिंग है कि वो सेक्शन 294 के तहत इस पे मुकदमे का इंदराज करें। अच्छा, तो कि ये जो फोटोशूट वायरल हुआ है गैर अखलाकी किस्म का, इसका फॉरेंसिक टेस्ट भी करवाया जा सकता है और साथ में अगर मुकदमा इन पे हो जाता है तो उससे ज़्यादा इनको कितनी सज़ा हो सकती है, कितना जुर्माना हो सकता है? बिल्कुल फॉरेंसिक टेस्ट करवाया जा सकता है और इस पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ये लाइबिलिटी है कि वो मोबाइल फ़ोन अपने कब्ज़े में ले जिससे ये तस्वीर बनाई गई या जिनसे ये तस्वीर सोशल मीडिया के डिफरेंट ऐप्स पे अपलोड की गई। जब तक वो मोबाइल फ़ोन अपने कब्ज़े में नहीं लेगा तब तक इसका फोरेंसिक टेस्ट नहीं करवाया जाएगा। जहाँ तक सज़ा का ताल्लुक है, सेक्शन 294 जो कि PPC की दफ़ा है जिसके तहत ये मुकदमा लॉन्च किया गया है, उसके अंदर जो इसकी सज़ा मुतय्यन की गई है वो 3 महीने से लेके 1 साल तक है। मिनिमम जो सज़ा है वो 3 महीने है। अच्छा, वैसे तो बता चुके हैं कि पाकिस्तानी शहरी कहीं पर भी फ़ोटोशूट कर सकते हैं, लेकिन क्या ये फार्मूला जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत में भी अप्लाई होता है? और ख़ास तौर पर कायदे आज़म की जहाँ पर ये फरमान भी लिखा हुआ है, उनकी तस्वीर भी आवेज़ है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही करने की इजाज़त है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के साथ? और अगर नहीं तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है कि ऐसी चीज़ों को रोके? फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे हिसास मुकामात हैं जहाँ पे खड़े होकर आप तस्वीर नहीं ले सकते, वीडियोस नहीं बना सकते। लिहाजा ऐसी प्लेसेस के ऊपर जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, उनको चाहिए कि वो विजिलेंटली अपना किरदार अदा करें और ऐसे अनासर या ऐसे लोग जो कि इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, इस तरह की तस्वीर बनाते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, उनके अगेंस्ट जो है फिल फॉर एक्शन ले।
ٹھیک ہے، بہت بیرسٹر وقاص سپریس ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہاں پہ لوگوں کے جو بیسکلی ہمارے سینٹیمنٹ ہرٹ ہیں، کبھی بھی شاید ان پکچرز پہ اتنا تنقید نہ آتی، لیکن جس جگہ پر جس مقام پہ یہ پکچرز میں جس جگہ پہ لوگ موجود تھے وہاں کا اپنا ڈیکورم ہوتا ہے. اینی تھنگ دیٹ وڈ ہرٹ دا سوورینٹی، کوئی بھی ایسی چیز جس سے لوگوں کے سینٹیمنٹ ہرٹ ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں کا ایک موٹو ہوتا ہے کہ بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا، تو ورنہ کوئی نوٹس نہیں کرتا. نارملی اگر کوئی سچویشن ہوتی کوئی نوٹس نہ کرتا، کسی جگہ چھپ کے ختم ہو جاتا. کسی رینڈم پارک میں کھڑے ہوتے، کبھی دکھ نہ ہوتا، ہم اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے، ہمارے لیے اوکے چلو کسی نے کروایا دیٹس اٹ. لیکن آپ ایک ایسی جگہ پہ جا کے جہاں پہ فرمان قائد لکھا ہو اور پھر وہاں پہ جا کے آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہو تو پھر آف کورس وہ آپ کے سینٹیمنٹ ہرٹ کرتے ہیں. خیر ابھی آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ نور مقدم کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ ظاہر جعفر کے والدین کی ضمانت کا فیصلہ جس کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں محفوظ کیا گیا تھا وہ فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے. ایڈیشنل سیشن جج محمد سہیل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور جو ان کی ضمانت ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آ رہی تھی. کل کہا جا رہا تھا کہ ظاہر جعفر کی طبیعت ایک دم پولیس کی کسٹڈی میں خراب ہو گئی اور ظاہر جعفر جو کہ اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پہ بھی ہے، اڈیالہ جیل میں بھی ہے، تو اس کے بعد ان کو اسپتال میں بھی لے کے گئے تھے. نارمل وہی ٹیکٹکس جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ جب کوئی کسی شخص کو سزا ہوتی ہے، بااثر شخص کو سزا ہوتی ہے، تو اس کے بعد ایک دم سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا اسپتال میں چیک اپ بھی ہوتا ہے. کل یہ بھی ہوا. لیکن آج کی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ظاہر جعفر کے دونوں پیرنٹس کی جو درخواست ضمانت تھی یہ آج مسترد ہو گئی ہے. جی بالکل مسترد ہوگی اور آئی ایم شیور کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. اس کیس میں ہائی پروفائل کیس ہے اور اس کو آہستہ آہستہ سائڈ لائن نہیں کر دیا جائے گا جیسے کہ روایت ہے، کیونکہ اس حوالے سے اعلیٰ سطح پر بیانات تو سامنے آ رہے ہیں لیکن عدالتی عمل ہے، اس کے اندر پھر چالان پیش کرنا، چالان کتنا مضبوط ہے، کیس کتنا مضبوط بنایا گیا ہے، جو پولیگراف ٹیسٹ ہے وہ کتنا اچھا کیا گیا، اس کے نتائج کیا سامنے آئے، یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. بالکل اشفاق، اور اتنا بڑا ہائی پروفائل کیس ہو چکا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ چاہے ملزم جو ہے چاہے وہ ڈوئل نیشنل ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی کیوں نہ ہو، امریکن سٹیزن کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہاں سے فرار نہیں ہو سکتا اور جو یہاں پر مجرم ہے اس کو سزا مل کر دے گی. ہم نے شیخ رشید صاحب نے بھی بڑا پھر اہم اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے کیا. تو اللہ کرے نون مقدم کو جن کے حوالے سے بہت جسٹس کی باتیں کر رہی ہیں لوگ کر رہے ہیں ان کو جسٹس ضرور ملے. جی اور ابھی ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ سندھ کی سیاست میں کیا تلاطم آنے والا ہے اور کس کے پاس قلمدان رہے گا اور کس سے قلمدان چھن جائے گا. جی تو ہم آپ کو جاتے ہوئے ہنٹ دے چکے تھے کہ تذکرہ کریں گے سندھ کا اور سیاست کا، جہاں پر تحریک انصاف فائنلی 2.5 سال گزرنے کے بعد خصوصی توجہ دے رہی ہے. اور ارباب غلام رحیم صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہوتے تھے وہ اب وفاقی کابینہ کا حصہ بن چکے ہیں معاون خصوصی برائے سندھ افیئرز کے طور پر. بالکل جی، اور اس صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی صوبائی کابینہ میں جو اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ ہے نا اور شروع بھی کر دیا ہے، فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق یہ فیصلے بلدیاتی اور اگلے آنے والے عام انتخابات کی تیاری ہیں. اور سندھ حکومت نے 4 صوبائی وزراء اور ایک مشیر سے قلمدان واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اور جو فارغ کیے گئے وزراء ہیں نا ان میں ہری رام کشوری لال، سہیل انور سیال، فراز ڈھیر شامل ہیں. اچھا اسی صورتحال پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں. ارباب چانڈیو ہمیں الگ براہ راست رہیں تو ان سے جان لیتے ہیں کہ مزید کیا اکھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے. تو ارباب چانڈیو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیں آپ ہم سے بات کرنے جا رہے ہیں یا پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں؟ پہلے تو صبح کا سلام قبول ہو. اصل میں جو حالات کے حساب سے کووڈ چل رہا ہے تو ہم نے کہا کہ الگ تھلگ بیٹھ کر آپ سے گفتگو کی جائے تو آپ کا مہربان. اچھا آپ ذرا یہ بتائیں ہم صحافیوں کو پریس کانفرنس کرنے کا شرف کبھی کبھی حاصل ہوتا ہے. اچھا چانڈیو صاحب یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ تو بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے جن کو ان سے ان کی وزارت کے قلمدان لیے جا رہے ہیں، کیوں ہونے جا رہے ہیں؟ اصل میں جو پہلے آپ نے بات کی ارباب غلام رحیم کی وہ بات ایسی نہیں ہے. ارباب غلام رحیم سابق وزیر اعلیٰ سندھ رہے ہیں اور بڑے جو ہے نا تکڑے بولنے والے ہیں
اور پی ٹی آئی میں آنے کے بعد کم سے کم پیپلز پارٹی کے وہ کارکن جو کہ ارباب غلام رحیم کے نہ ہونے کی وجہ سے نظر انداز تھے، تھرپارکر اور عمر کوٹ کے، ان میں تو خوشی کی لہر آ گئی ہے کہ کم سے کم مخالف آ گیا تو ان کی اہمیت بڑھے گی. تو یہی سبب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آنے والے بلدیاتی انتخابات خصوصاً کراچی کے میئرشپ کے لیے اور عام انتخابات کے لیے انہیں یہ تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے لاڑکانہ کے دو انتہائی اہم آدمی تھے، نثار کھوڑو جو کہ مشیر تھے یونیورسٹی بورڈ کے، اس کو بھی کل کہا گیا ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری واپس. پھر سہیل انور سیال آپ کو پتا ہے یہاں کے وزیر داخلہ بھی رہے، انہیں بھی کل کہا گیا کہ اب آپ کی خدمات بعد میں بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. اس طرح جو ہے جی ہاں بالکل. اس وقت who is calling the shots؟ ارباب چانڈیو، یہ کس کے فیصلے ہیں؟ بلاول صاحب اور زرداری صاحب اس پہ ایک پیج پہ ہیں ان فیصلوں پہ؟ جی یہ چاروں کے فیصلے میں بتا دوں کہ سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، فریال ٹالپور جسے ادیب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ، ان کی پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی بلاول ہاؤس میں. اس کے بعد پھر کل ان کو تقریباً 16 بندوں کو بلایا گیا، جن میں سے جملہ یہ استعمال کیا گیا کہ ارائیول اور ڈپارچر ہوگا، یعنی کچھ کو آنے دیا جائے گا، کس کو جانے دیا جائے گا. تو جن کو آنے دیا گیا ہے ان میں کچھ نئے وزراء بھی آ رہے ہیں، جن میں کراچی کے ساجد جوکھیو ہیں، یاقت آسکانی ہیں، جام خان شورو ہیں جو کہ پہلے وزیر اچھا اس کے علاوہ اب یہ ذرا بتائیے گا چانڈیو صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ ارباب غلام رحیم صاحب جماعت آف کورس اکیلے تو نہیں آئیں گے، کچھ پارٹیز کا تو ذکر آپ بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے نام آپ بھی لے رہے ہیں، تو جو ٹھٹا سے شرازی اور گھوٹکی کے مہروں کے علاوہ کچھ اور دیگر خاندانوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ بھی آ کے تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے؟ جی شیرازیوں کا تو امکان کم ہے، لیکن مہر جو سردار ہیں وہ پہلے ہی پیپلز پارٹی سے نالا ہے، وہ مخالف ہیں، تو لہذا وہ ارباب غلام رحیم کو جوائن بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہے رہ سکتے ہیں. وہ رکن اسمبلی بھی ہے سردار علی گور خان مہر. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی حمایت ہے نا سندھ میں، اتنا اس کا مخالف ووٹ بھی ہے، اس سے کوئی نو ڈاؤٹ. یہاں پر کچھ نوٹیبل ہیں جو کچھ ہزار ووٹوں سے پاکستان پیپلز پارٹی سے شکست کھاتے. اگر ان تمام کو جمع کیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ہرا تو شاید نہ سکے، لیکن اس کے لیے ٹف ٹائم ضرور پیدا کرتے ہیں، جن میں مختلف جو سردار ہیں، نواب ہیں اور زمیندار ہیں، وہ کافی اثر. لیکن ارباب یہ بتائیے گا، ارباب غلام رحیم آپ کی جو اسیسمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ آپ پولیٹکس کو، سندھ کی پولیٹکس کو بڑے قریب سے دیکھتے رہے ہیں، تو یہ جو اینڈ ٹائم پہ آ کے ابھی پیپلز پارٹی کی جانب سے جو چینجز کیے گئے ہیں اور خاص طور پر تحریک انصاف جو کر رہی ہے، اس کا فائدہ اور نقصان کس کو ہو سکتا ہے اس سچویشن میں کہ انتخابات میں اب کچھ اتنا زیادہ وقت نہیں رہ گیا؟ ہاں فائدے اور نقصان والی بات آپ نے صحیح کی ہے. ایک کہاوت ہے کہ اگر سکہ آسمان پہ چلا گیا تو آپ کا سکہ زمین پہ گرا تو میرا، سکے کو تو زمین پہ گرنا ہی ہے. تو فائدہ تو عوام کا ہوگا، کیونکہ جب مخالف ہوگا تب عوام کی اہمیت بڑھتی ہے. ون سائیڈ جب مقابلہ ہو تو عوام کی کوئی اہمیت نہیں، نہ عوام کو کوئی پوچھتا ہے، نہ ووٹر کو پوچھتا ہے، نہ کارکن کو پوچھتا ہے. عوام کا فائدہ ہوگا اگر دو مخالف آئیں گے تو عوام کو منتیں کی جائیں گی. یہ تو بتائیں کہ تحریک انصاف کے جو بڑے اتحادی ہیں سندھ کے، اسپیسیفکلی کراچی کے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جماعت وفاق کے اس فیصلے سے خوش ہوگی؟ کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ تو کافی ذرا سٹیٹمنٹس بھی دیتے رہے ہیں حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے خلاف. جی آپ نے بالکل جس طرف آپ کا اشارہ میں نام لے لوں اس کا کیا مسئلہ ہے بھائی. دیکھو ایم کیو ایم کیوں خوش ہوگی؟ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ تو یہاں لے لیا گیا ہے کراچی میں، اس کے 9-0 سے اب پی ٹی آئی جیت جائے، اس کے لیے تو بلاول نے بھی بڑا جو ہے وہ تعجب کا اظہار کیا تھا. تو یہ بات جو ہے تو یہ تو مطلب یہاں مینڈیٹ کا ایشو تو ہے. اور دوسری بات یہ کہ جی ڈی اے بھی ابھی ناراض لگ رہی ہے، کیونکہ جی ڈی اے کا حصہ جو ہے وہ ارباب غلام رحیم کھا رہا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا وہ بھی ناراض لگ رہے. تو اتحادی یہ اتنی فطری اتحادی نہیں ہے، یہ اچانک جمع ہو گئے تھے، لیکن مینڈیٹ چوری کیا ہے ایک دوسرے کا انہوں نے. عام انتخابات میں یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اگر ہو بھی گئے تو پھر پیپلز پارٹی کو فائدہ ہے. اچھا ایک اور چیز، یہ جو ساجد جوکھیو کا آپ نے تذکرہ کیا، تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اتنا زیادہ فوکس کراچی پر نہیں رہا، شہری سندھ پر اتنا فوکس نہیں رہا پیپلز پارٹی کا. تو اب تحریک انصاف کے بعد پیپلز پارٹی کو بھی خیال آ رہا ہے کہ نہیں جی یہ منی پاکستان ہے، یہاں سے ہمیں سیٹیں نکالنی چاہیے، تھوڑا سا فوکس رکھنا چاہیے، کیونکہ پی ایس 88 کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اب تھوڑی سی توجہ ہو رہی ہے
पीपल्स पार्टी की कराची पर भी। जी इशफाक सती, बड़ी अहम बात आपने कह दी और ये मैं कहना भी चाह रहा था, शुक्रिया आपने पूछ लिया। बिल्कुल अब कराची फोकस कर रही है पहली मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आपको बताऊं कि कराची में इस वक्त तकरीबन यहाँ 7 नशस्तें हैं, लेकिन उनमें तकरीबन अब इनके 3 वज़रा हो जाएंगे, यानी साजिद जोक्यो, सईद गनी, याकत आस्कानी 3 वज़रा हो जाएंगे। और इसके अलावा ये बताएं कि शमीम मुमताज़ यहाँ पर इनकी माना काबीना में बैठती है। इसके अलावा वकार मेहदी है, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ एडवाइज़र हैं जिनका ताल्लुक कराची से, बिल्कुल कराची फोकस है। हाँ, सबसे बड़ी बात वो मुर्तज़ा वहाब साहब, वो वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान भी है, मुशीर भी है। लेकिन अरबाज, जिन सारे लोगों का नाम लिया उनका फोकस कराची है आपकी नजर में? जी उनका होना चाहिए, नहीं तो फिर अगली लिस्ट, फिर अगली बारी फिर जरदारी, वो कहते हैं ना अगली लिस्ट में फिर उनका नाम आ जाएगा। जी कराची पे फोकस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया जी अरबाब चांडियो, हमारे नुमाइंदा खुसूसी इस वक्त हमारे साथ थे और ये जो हमने देखा है कि एकदम बड़ी तब्दीलियाँ और इस हवाले से बात करें। खैर आज जैसे जैसे जो भी सूरत हाल सिंध की पॉलिटिकल मैदान से आती रहेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन अभी हम जरा आपको लेके चलते हैं खेल के मैदान में। और खेल के मैदान में भी स्पेसिफिकली हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की। और क्रिकेट का मैच सबसे ज़्यादा मज़ेदार, शानदार और ऐसा मैच जो कि हम सबको इमोशनली तौर पे जकड़ लेता है कि मतलब ऐसे कि हम लोग तस्मियों पे तस्मियां कर रहे होते हैं। वो कौन सा मैच होता है मुझे बताएं? पाकिस्तान और भारत का। यानी कि पहले हम सियासी हरीफों की बात कर रहे थे, अब रिवायती और जन्म जन्म के हरीफों की बात करें जो कि हैं पाकिस्तान और भारत। और जब वो मैच होता है तो क्या मंजर होता है जनाब, टीवी स्क्रीन टूट जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग खाना खाने छोड़ देते हैं। हमारे अपने घर में होता है कि इतना मतलब सदमा होता है अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी हो तो। लेकिन अच्छा मसला ये है, ये जो आप कह रहे हैं कि एकदम मदीहा और इशफाक को पाकिस्तान और इंडिया का मैच आज क्यों आ गया, तो जनाब वजह ये है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों का मुकाबला इंशाल्लाह 24 अक्टूबर को दुबई में होगा। और पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें 2019 के बाद किसी इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट में इंशाल्लाह आमने सामने होंगी। बस कोविड की सिचुएशन थोड़ी बेहतर है। अच्छा जी, तो ये आपने देख लिया कि किस कदर जोशो खरोश होता है। मदिया, मैं तो खुद बता सकता हूँ कि एक दफ़ा पाक इंडिया मैच हो रहा था और हम जनाब वो सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, एंड आई रिमेंबर मेरा एक बड़ा फेवरेट फ़ोन होता था वो जनाब जो फ्लिप करके यूं करके खुलता है। जज्बात में उछला और मेरे गोडे के नीचे वो आके टूट गया और मैच भी हम हार गए। तो मुझे इतना दोहरा दुख हुआ कि एक तो मेरी जेब को नुकसान पहुंचा, मेरे जज्बात को नुकसान पहुंचा, और उसके बाद खासे अरसे तक मैंने क्रिकेट देखने से जो है वो एतराज़ किया। वैसे वाकई मैंने भी बहुत अरसे तक, पाकिस्तान जो लास्ट में इंडिया से हारा था उसके बाद मैंने क्रिकेट देखना ही छोड़ दी थी। मैं इतनी डिसअपॉइंटेड थी, रोई थी आंसुओं से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं अब। जी वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। एक नए घंटे के साथ, एक नए अज़्म और हौसले के साथ आपके सामने हम मौजूद हैं। और मदिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर गुजरते दिन के साथ कोई जिद्दत आती जा रही है, अपडेट्स आती जा रही हैं। अच्छा, व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो भले आप एप्पल यूज़र हो या एंड्रॉयड यूज़र हो, आप यूज़ करते हैं। अब आपको पता है कि उसके अंदर एक नई अपडेट और आ रही है। वो ये है कि जो आप मैसेजेस किसी को भेजते हैं या पिक्चर्स किसी को भेजते हैं मैसेज की सूरत में, तो उसके अंदर व्यू वंस का ऑप्शन आएगा। यानी कि व्यू वंस का जब आप ऑप्शन देंगे तो मदिया को मैंने कोई तस्वीर भेजी, उन्होंने देखी, उसके बाद वो तस्वीर दोबारा नहीं देख सकेंगे, वो डिलीट हो जाएगी इंस्टाग्राम पे। आप और मैं अगर कोई हम गॉसिप करें ना आपके मदिया, मैं तुम्हारे से एक पिक्चर शेयर करता हूं, आप मुझसे कोई पिक्चर शेयर करें, फाइल शेयर करें, तो वो मेरे पास ऑप्शन होगी कि मैं इसको सिर्फ व्यू एज वंस कर लूं या फिर मैं इनको पूरी की पूरी फाइल सेंड करूं। एग्जैक्टली। तो ये जनाब ये एक ऑप्शन मौजूद है और ये इंस्टाग्राम में आई थिंक इसी तरह का पहले भी था। एग्जैक्टली, अभी भी इंस्टाग्राम में से अनलेस अनटिल आप कोई फाइल या पिक्चर उनको भेज रहे हैं, लेकिन कुछ आप फौरन उसी वक्त कोई पिक्चर लेके खींचे तो वो व्यू एक बार ही आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इशफाक मुझे बताएं, ये कब पता चलेगा व्हाट्सएप में कि जी जैसे स्नैपचैट पे आपको पता चलेगा कि किसी ने आपका स्क्रीनशॉट लिया जी, वो वक्त दूर नहीं है कि जब ऐसा होगा, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपने आप को जिस तरह से अपग्रेड किया है तो वो iOS के जो आई मैसेजेस है उसके साथ बड़ा भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि आई मैसेजेस में एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है।
اس کے اندر جناب انکرپشن کے چیزیں موجود ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ iOS کے حوالے سے ہم بات کریں تو ایپل کا جو آئی فون 13 ہے وہ بھی جناب آ رہا ہے سپٹمبر میں. ایئرپوڈز 3 بھی جناب آ رہے ہیں جناب سپٹمبر میں. تو پوری سیریز آ ریی ہے جی, اور اس کے اندر جو اس کی چپ بھی جو ہے اپگریڈڈ ہے اور بڑی زبردست ہونے والی ہے. قیمت کم ہونی چاہیے کیونکہ وہ آئی فون بھی زیادہ متاثر ہوا ہے. چلے جی اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. خیبر پختونخوا میں نشے کی ٹافیوں کی گلی محلوں میں فروخت. پولیس نے تردید کر دی, تعلیمی اداروں میں آئس کا نشہ بے قابو, پولیس کی کارروائیاں محدود. سپلائی چین کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکا. صرف رنگت نہیں, صحت مند جلد خوبصورتی کی علامت ہے. اسکن ٹریٹمنٹ کون سے طریقے زیادہ مقبول ہیں, آج آپ کو ہم بتائیں گے. سندھ میں ڈاکو راج کے خاتمے کے لیے انتظامی سطح پر اقدامات کا فیصلہ. وفاقی حکومت نے محاذ سنبھال لیا, منشیات کی روک تھام اور بد انتظامی پر ایکشن ہوگا. وزیر اعظم کی ترقیاتی منصوبے بھی مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت. اور بر صغیر میں بریانی کیسے پہنچی, نہ صرف اس تاریخی سفر کی کہانی بتائیں گے بلکہ چنیوٹ کی لذیذ بریانی کیسے تیار ہوتی ہے اور وہاں کے لوگوں میں کیوں مقبول ہے, یہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. جی تو ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ تنازع کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ہونا چاہیے. کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع حل کیے بغیر خطے میں دیر پا امن ممکن ہی نہیں. مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی جبر جاری ہے. مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی فوجی محاصرہ بدستور جاری ہے. جی بالکل, اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, اور آبویسلی فوج پاکستان کے سپہ سالار کی جانب سے یہ بیان سامنے آنا اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ عسکری اور سیاسی قیادت ایک پیج پر ہیں اور کشمیریوں کا درد سمجھتے ہیں, اور تنازع کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ہونا چاہیے. اور یہ وہ قراردادیں ہیں جو کہ اقوام متحدہ کی جانب سے پاس ہوئی ہیں, لیکن بھارت نے انہیں ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے. اور مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاسی ظلم و جبر جاری ہے. 9 لاکھ کے قریب بھارتی فوج وہاں پر موجود ہیں. انسانی اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اور ایسے میں عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو آرمی چیف کا اس حوالے سے یہ بیان سامنے آیا ہے. بالکل جی, آرمی چیف کا بیان سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال سے خطے کی سیکیورٹی کو شدید خطرات لاحق ہیں. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ تنازع کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ہونا چاہیے, اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع حل کیے بغیر اس خطے میں دیر پا امن ممکن نہیں ہے. جی, شہر قائد کراچی کی اگر ہم بات کریں تو ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ یہاں پر جناب گندگی کے ڈھیر ہیں, یہاں پر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, یہاں پر انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, یہاں پر غربت بہت زیادہ ہے. لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ رجحان تبدیل ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ چینجز آ رہے ہیں. شہر قائد کی اگر ہم بات کریں اس کو دیکھنے کے حوالے سے, اس کے حسن کے حوالے سے, اور لوگ بڑے اس حوالے سے ایکٹیو ہیں. بالکل جی, شہر کراچی کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ ایسے کہ وہ دیواریں جو کہ کافی زیادہ بے رونق تھی, جن پہ ہم اکثر یہاں پہ پان کی پیکیں وغیرہ بھی دیکھتے تھے جو کہ بڑی غلیظ بھی ہوتی تھی, لیکن اب ان کو صاف رکھنے کے لیے اور ایسا تاکہ لوگوں کو ان سے ایجوکیٹ کیا جائے, لوگوں کو ان دیواروں میں کچھ ایسے رنگ بھر دیے جائیں تاکہ لوگوں کو کراچی کی کچھ تاریخ, کراچی کی حوالے سے کچھ کہانیاں جو ہیں وہ سنائی جا سکیں. تو اس حوالے سے کراچی میں بہت خوبصورتی سے ان دیواروں پہ پینٹنگز, جس کا کلچر بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے, اس حوالے سے فیض اللہ خان نے ایک رپورٹ تیار کی, ہمارے نمائندے نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے. بدقسمتی سے کراچی کچرے, گندگی کے ڈھیر اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے, لیکن اس سب کے بیچ گزشتہ کچھ عرصے سے شہر کی دیواریں بولنے لگی ہیں, کچھ سنانے لگی ہیں. شہر کی ثقافتی, سماجی اور تاریخی روایات کو نمایاں کرتی یہ دیواریں کراچی والوں سے کیا کہتی ہیں, آئیے انہی دیواروں کی زبانی سننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
कराची की खामोश दीवारों ने अब कहना सुनना देखना शुरू किया है और ये कहना सुनना नजूमियों, हकीमों और सियासी जमातों के नारों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दीवारें शहर का हाल सुनाती हैं, शहर की शनाख्त को नुमाया करने की कोशिश करती हैं, शहर के माजी से गर्द साफ करके उसे नई नस्ल के सामने लाती हैं। कराची की मुख्तलिफ दीवारों पे कराची की कहानी बिखरी पड़ी है। ये एक कोशिश है शहर का अहवाल बयान करने की। इन दीवारों पे तह दर तह कहानियां लिखी हैं जो कदीम और जदीद को साथ मिलाकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। कराची वाले कहते हैं कि ये दीवारें एहसास पैदा करती हैं कि शहर कभी बहुत खूबसूरत हुआ करता था। बिल्कुल नया ट्रेंड है और ये इसमें ज़्यादातर जो यूथ है, जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो पेंट कर रहे हैं और मुख्तलिफ थीम के साथ एनवायरनमेंट पे, शहर के बिल्डिंग्स को लेके और बहुत सारी थीम को लेके हमने पेंटिंग देखी। यकीनन एक सेहतमंद रुझान है। बहुत अच्छा चेंज है। इस तरह की जो काम है आजकल देखने में आ रहे हैं कि पेंटिंग्स वगैरह हो रही हैं, तो ये मतलब अच्छी खूबसूरती में इजाफा भी करते हैं। कराची की बोलती दीवारों पे सिर्फ शहर के माजी का किस्सा बयान नहीं किया गया, बल्कि हाल और मुस्तकबिल को भी दीवारों का हिस्सा बनाया गया है। यहाँ होने वाली मुसव्विरी में तालीमी इदारों, कदीम इमारतों, रोजमर्रा काम करने वालों के साथ उन शख्सियात को भी नुमाया किया गया है जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने का सबब बने। कराची की दीवारों पे बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की तस्वीर भी बिखरी पड़ी हैं और शहर को एक नए जाविये से देखने पे आमादा करती हैं। ये भी आर्ट की किस्म है, बेशक करें, लेकिन ये कि एहतियात करें और उसको मेंटेन भी करें। अक्सर जो हमारे हैं माशाल्लाह, आप जानते हैं हमारे शहरियों को जो सेंस नहीं है, उस सेंस में यही है कि वो गंदगी वगैरह पान की पी के और गंदगी कर देते हैं, तो वो उसको भी देखें बाद में। माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए पेंटिंग की गई तो बहुत अच्छा है। तो इससे ऐसी पेंटिंगें और होनी चाहिए। जो फालतू चौकिंगें हुई हुई हैं बंगाली बाबा इनके हवाले से, ये खत्म करके ये चौकिंग कराची के हवाले से पेंटिंग की जाए। कराची की दीवारों पे होने वाली मुसव्विरी पैगाम देती है कि इस खूबसूरत अमानत को महफूज अंदाज में अगली नस्लों तक मुंतकिल करना बहुत जरूरी है ताकि किस्सा गोई की कदीम सिन्फ जदीद अंदाज में अपनी बात पहुंचा सके। रोशनियों के शहर के दरो दीवार पे सिर्फ कराची वालों ने ही अपना हाल दिल बयान नहीं किया, बल्कि इसके जरिए मुल्क भर की सकाफत को नुमाया करने के साथ ये पैगाम दिया गया है कि मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद के साथ तरक्की की शाहराह पे सफर किया जा सकता है। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची। एक तरफ हम देखते हैं कि कराची की ये खूबसूरत रंगों से भरपूर बेज़बान दीवारें जो कि अपनी ज़बान में, अपनी रंगों की ज़बान से पूरी दुनिया को मोहब्बत और अमन का मैसेज देते हैं, तो दूसरी जानिब हम भारत को भी देखते हैं जो कि मुसलसल कश्मीर में जुल्मों सितम जो ढा रहा है। कश्मीरियों की ज़बान पर आलमी वो अब हम देखा कि वो मुमालिक जहाँ पे लोग ज़मीर रखते हैं और जो कश्मीर पे होने वाले मजालिम के हवाले से के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उनकी ज़बान भी अंडरस्टैंड नहीं करता। जी बिल्कुल, भारत अंडरस्टैंड नहीं करता क्योंकि आलमी बरादरी में हमने ये देखा है कि जो लोग ऑपोजिशन में हैं वो तो बात करते हैं, आवाम बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पार्लियामान में पहुंचते हैं, जैसे ही उनके पास हुकूमती कोई ओहदा आता है, तो उनके जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं या फिर माली मुफादात जो होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज लगानी होती हैं या फिर इकोनॉमिक टाइज होती हैं, वो फिर आड़े आ जाती हैं। तो फिर वो कहते हैं कि जनाब अब हम क्या करें। और मैटर यही करता है कि जब हुकूमत में आप जाएं तो तब आप जो कहेंगे वही शायद मैटर करता है। लेकिन अभी आपको बताएं कि कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए वज़ीर आला सिंध की क़यादत में कराची में भी रैली निकाली गई है और इस रैली में कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स ने शिरकत की है। रैली में चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध पुलिस और सूबाई वुज़रा भी शरीक हुए हैं। तो अरबाब चांडियो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि जनाब रैली कहां से कहां तक निकाली जा रही है और क्या इस पर बातें क्या की जा रही हैं, क्या गुफ्तगू हो रही है, बताइएगा अरबाब। जी इशफाक, शुक्रिया। इस वक्त वज़ीर आला हाउस में सूबे की सियासी और अस्करी क़यादत कश्मीर मसले पर एक पेज पर है और यहाँ पर आज सुबह सवेरे जो है वो पाकिस्तान के कौमी तराने और कश्मीर के नगमे के साथ जो है एक रैली का आगाज किया गया। ये रैली CM हाउस में ही गश्त किया, लेकिन कोरोना वायरस की SOP के तहत फासलों में रहे। इस रैली में यहाँ के सूबे के जितने भी इदारों के सरबराह हैं उन्होंने भी शिरकत की। कोर कमांडर कराची ने शिरकत की, DG रेंजर्स ने शिरकत की, चीफ सेक्रेटरी
काबीना अराकीन और इस पूरी रैली की क़यादत वज़ीर आला सिंध ने की। ऐसे रैली के शुरका के तमाम जो शुरका थे उनके बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी हुई थी, उनके हाथों पर वो बैनर थे जिनमें कश्मीर से यकजहती के नारे दर्ज थे। शुरका ने इसी रैली के दौरान भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत की और इस दौरान जो है मार्च करते हुए कोर कमांडर कराची, वज़ीर आला सिंध, डीजी रेंजर्स और दीगर ने कश्मीरियों से यकजहती का नस्र विज़ार किया। बल्कि इस मौके पर यह भी कहा गया कि पाकिस्तान और उनके चारों सूबे और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीरियों के साथ है और कश्मीरियों का दिल जिस तरह पाकिस्तानियों के लिए धड़कता है, इसी तरह सूबा सिंध और पाकिस्तानियों का दिल भी जो है वो कश्मीर के साथ धड़कता है। ये भी बता दूं कि आज की इस रैली में क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ये रैली जो है वो सीएम हाउस से बाहर नहीं आ सकी, लेकिन एक बहुत बड़ा लंबा जो है बैनर इन शुरका के हाथों में था जिनमें वो फोटो दर्ज थे जो कि मजलूम कश्मीरियों पर यहाँ पर भारतीय फौजियों ने जो जुल्म ढाए उनकी तस्वीर थी और इसके साथ साथ इन मज़ालिम की मज़म्मत भी की जा रही थी। इस रैली में तमाम शुरका ने अपने वक्त के साथ आए और इसके साथ साथ पाकिस्तान के कौमी नगमे और जैसे कि मैंने बताया कि कश्मीर की आज़ादी का जो नगमा है उसके साथ इस पूरे मार्च की शुरुआत की गई। इस वक्त शुरका वज़ीर आला हाउस से बाहर जा रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया जी अरबाब चांडियो आपका हमें तफसील से आगाह करने के लिए। और जैसे जैसे कराची, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, लाहौर जहाँ जहाँ यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से रैलीज़ जहाँ पर मुनक़िद की जा रही हैं, रैलीज़ बरामद की जा रही हैं, उस हवाले से हम आपको तफसील से आगाह करते चलेंगे। लेकिन अभी हम ज़रा बात करेंगे प्रोविंशियल पॉलिटिक्स के हवाले से, ख़ास तौर पर सिंध की सियासत में मुसलसल जो हमें हलचल नजर आ रही है उस हवाले से बात करेंगे। जी बिल्कुल, हलचल नजर आ रही है। एक तरफ अभी कुछ देर पहले भी हमने आपको बयान किया था कि जनाब काबीना में चेंजेस, अरबाब गुलाम रहीम को जो मुआविन खुसूसी बराए सिंध अफेयर्स बना दिया गया। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि MQM पाकिस्तान सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सरापा एहतजाज है और वफाक भी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, इस बात का वाज़ेह इजहार भी किया जा रहा है। बिल्कुल जी। और अब इशफाक, अब तो वफाकी हुकूमत सिंध में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और डाकू राज के खात्मे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्म होगी। आपने देखा कि पिछले दिनों जब हमने कच्चे के इलाके में जो सूरत हाल थी वहाँ पर जो जिस तरीके से डाकुओं का राज, इस हवाले से आपको भी बताया। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल में हमने देखा कि वफाकी इदारों के जरिए एक्शन प्लान भी शुरू करने का फैसला किया गया है और सूबे में डाकू राज के खात्मे के लिए इंतजामी सतह पर इक़दामात उठाए जाएंगे। स्मगलिंग हो, मुनशियात की रोकथाम हो और बद इंतजामी हो, इनको भी ख़त्म करने के लिए वफाक अपना किरदार अदा करेगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली की मुलाकात में ये फैसले किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने ग्रीन लाइन की मुक़र्ररा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाने और सिंध पैकेज के तहत मनसूबों में तेजी से काम करने की हिदायत भी की है। बिल्कुल जी, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। रहनुमा MQM कंवर नवेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिंध में डाकू राज के खात्मे, जो मुनशियात की स्मगलिंग है, इसकी रोकथाम और बद इंतजामी पर वफाक ने किरदार अदा करने का फैसला कर लिया है, तो आप इस बार कितने पुरुमीद है? क्योंकि समहाउ चाहे आप उनके इत्तेहादी हैं लेकिन आपकी ग्रीवेंसेस रही हैं कि जिन पैकेजेस का भी ऐलान किया गया वो पैकेजेस समहाउ उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, कितने पुरुमीद आप इस बार? वफाक के पास आइन में भी प्रोविजन है और हमारा तो वफाक से बहुत अरसे से ये मुतालबा है कि वफाक की हुकूमत सूबा सिंध में मौजूद बेइंतज़ामी को सिंध और सिंध के शहरी इलाक़ों के लोगों से, कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाक़ों में सिंध हुकूमत के मुतासिब तर्ज़ अमल के ऊपर वफाक अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे और वफाक अगर कोई सिंध में ये बेइंतज़ामिया, लाक़ानूनियत को ख़त्म करने के लिए कोई इक़दाम करता है तो हम वफाक की हुकूमत के साथ होंगे। के साथ साथ सिंध की सूरत हाल पर जो इक़दामात किए जा रहे हैं उससे मुताल्लिक़ क्या वफाक ने आपको एतमाद को लिया है? देखिए, हम वफाक की हुकूमत सिंध में बेहतरी लाने के लिए, सिंध में इंतज़ामी और सरकारी करप्शन के ख़ात्मे के लिए, सिंध में जराइम के ख़ात्मे के लिए
वफाक की हुकूमत जो भी इक़दामात करेगी हम उनके साथ हैं और हम उनकी भरपूर हिमायत करेंगे। अच्छा कंवर साहब, जरा ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा बल्दियाती और आम इंतखाबात में शहरी इलाकों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कामयाबी के दावे करी, स्पेसिफिकली कराची के हवाले से लोग भी उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपकी पार्टी से भी काफ़ी लोगों ने इनको ज्वाइन किया, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये तो तमाम सियासी जमातों का हक भी है और वो अपने दावे करती भी हैं, तो इससे MQM को कोई परेशानी नहीं है और ये कराची के लोगों का और सिंध के शहरी इलाकों के लोगों का ये हक है कि वो जिसे चाहें, चाहे बल्दियाती इंतखाबात हों या वफाकी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हों, कि वो जिन उम्मीदवारों को बेहतर समझते हैं, जिन सियासी जमातों को बेहतर समझते हैं, उनको वोट दें। हमें इस पर कोई परेशानी नहीं है, हम अपना मंशूर लेकर चल रहे हैं और हम सूबाई अपना बल्दियाती इंतखाबात में भी और वफाकी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में भी अपने मंशूर के मुताबिक वोट मांगेंगे। और चलें हम जी, इस बहुत बात शुक्रिया आपका कंवर नवेद, हमसे बात कर रहे थे और जाहिर है कि MQM पाकिस्तान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उस हवाले से वो तज़किरा करते हैं, सिंध की पॉलिटिक्स में उनका भी अहम किरदार है। अच्छा, अब हम तज़किरा कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से हम शुरू में बात कर रहे थे और बयान कर रहे थे अपनी टॉप स्टोरीज़ में भी कि किस तरीके से नशा आवर अशिया की फ़रोख्त की जा रही है और वो भी जनाब टॉफ़ियों की सूरत में। बिल्कुल अशफाक, और ये सूरत हाल जो है ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होती जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से एक पोस्ट गर्दिश कर रही है जिसमें रंग बिरंगी टॉफ़ियों की चंद तस्वीर है, उनके साथ ये लिखा होता है कि नशे की गोलियां खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में आम दुकानों में दस्तयाब है। और इसके साथ एक ऑडियो पैगाम भी जो है वो भी आजकल बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें सुना जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने अवाम को खबरदार किया है कि दुकानों पर मौजूद ये जो रंग बिरंगी टॉफ़ियाँ आप देख रहे हैं ये गली मोहल्लों की दुकानों पर बड़ी आसानी से दस्तयाब हैं और इनमें आइस नामी नशे का मवाद शामिल है। बिल्कुल, और जनाब इस हवाले से अदनान तारिक हमें मजीद बताएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले खैबर में जो है वो आइस गोलियां जो है वो आम दुकानों पर फ़रोख्त होने का इंकशाफ किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये गोलियां जो आइस नुमा गोलियां जो है ये बच्चों की टाफ़ियों की तर्ज पे जो है वो हर दुकान में बआसानी मिल रही है, वहाँ पर फ़रोख्त हो रही है, शहरी वहाँ से ले रहे हैं। DPO खैबर DIG खैबर पख्तूनख्वा एहसन अब्बास जो उन्होंने इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद की है। इसमें कोई शक नहीं कि आइस नशा जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। गुज़िश्ता 5 से 6 सालों में ये आइस जो था 1 ग्राम आइस जो थी वो तकरीबन उसकी कीमत 9 से 10 हज़ार थी मार्केट में, लेकिन इस वक्त जो है इसकी कीमत जहाँ पर गिर रही है वहाँ पर इसके पीने वालों का रुझान भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसकी कीमत जो है बासानी तकरीबन 1200 से 2000 रुपये तक 1 ग्राम आइस जो है वो मिल जाती है और जदीद तरीक़ों से जो है इसमें मुख्तलिफ टैबलेट्स भी मिक्स की जा रही हैं और इसकी नई नई शेप भी बाहर आ रही है। तालीमी इदारों में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। छोटी मोटी कार्रवाइयाँ तो पुलिस की जानिब से की जाती हैं कि आइस के कहाँ फ़रोख्त हो रही है, कहाँ से उसको रिकवर किया गया है, कोई मुलजिम गिरफ्तार हुए, लेकिन मेन सप्लाई लाइन जो है उस तक अभी रसाई जो है मुश्किल है। तो इसका मतलब है जो ये नशा है और ये नशा व जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ ये वहाँ पे जो नौजवान एक स्कूल और कॉलेजेस का मसला नहीं है। अगर गली महलों में इशफाक हम देखें कि इस तरह की रंग बिरंगी टॉफ़ियाँ मौजूद हैं और बच्चों को बहुत शौक होता है और बच्चे खुद जाके कभी ऐसा तो नहीं होता कि मतलब माँ बाप पहले चेक करें चाहे कौन सी ब्रांड की टॉफ़ी है, कभी तो मतलब बहुत सारी ऐसी टॉफ़ीज़ भी मौजूद होती हैं जिनका कोई ब्रांड ही नहीं होता, लेकिन उनमें आइस का मवाद पाया जाए। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो दुकानें हैं ऑब्वियसली उनको अपनी रिप्यूट का भी ख्याल होता है, तो क्या ये मोहल्ले की आम दुकानों पर अवेलेबल हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर उनके पास ये मिलती है तो वो पकड़े भी जा सकते हैं, उनको सप्लायर का भी पता चलाया जा सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जाएं और कहें जी ये टॉफियां आप ये लें और ये बेचें, ये बड़ी अच्छी हैं। और आइस का नशा देखा जाए तो वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको कहते हैं कि महंगा भी है। खैर जी, जो पुलिस है उसने तो कहा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन CCPO पेशावर DIG अब्बास एहसन साहब हमारे साथ तो मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या दर हकीकत ऐसा ही हो रहा है। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। सर ये बताएगा कि पुलिस ने तो तरदीद कर दी, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपने तरदीद वैसे कर दी है या आपने प्रॉपर जांच पड़ताल के बाद खुद दुकानों में जाके देखने के बाद फिर तरदीद की है? जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
बिल्कुल यहाँ पे नशा आवर चीज़ें दस्तयाब हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि खुले आम दुकानों के ऊपर कोई चीज़ अवेलेबल है और आप जाके उस जगह से कोई चीज़ खरीद सकते हैं। हमने बहुत रिसेंटली जो है अब हमारे आईजी साहब की डायरेक्शंस के ऊपर और सीएम साहब ने जिस तरह हमें गाइड किया था, हमने नारकोटिक्स इरेडिकेशन टीम्स बनाई हैं। अब पेशावर में हमने 2 इस तरह की टीम्स बनाई हैं जो कि इनके जो मेन सप्लायर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और उनको उनके पीछे जा रहे हैं। हम जो मेन सप्लायर्स हैं उनको उसमें आप रिसेंटली देखेंगे कि एक बहुत बड़ा एक स्पाइक आया है हमारी रिकवरीज में और हमने जो उनके नेट्स तोड़े हैं। फिर बेसिकली हमने क्या किया है कि उनके तमाम लिंकेजेस निकाले हैं कि वो उनके सप्लायर्स कौन हैं, उनके डीलर्स कौन हैं और उनके पेडलर्स कौन हैं जो स्ट्रीट्स में लोगों को ये ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके पीछे भी जा रहे हैं। जहाँ तक कि आजकल बहुत सारी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ आती हैं, बहुत सारी इस तरह के खबरें फैलती हैं कि जी आजकल मीठी गोलियां आ रही हैं, मीठे जो है ना टॉफियां आ रही हैं जो कि लोगों को नशावर चीज़ें दे देती हैं और उसमें आइस शामिल है। इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर वो गोलियों का एक बहुत ही बड़ा एक वायरल हुई थी एक कुछ तस्वीर और कुछ एक मैसेज, बेसिकली वो गोलियां जो हैं उनको हम जो केमिकल नेम है उसका वो MDMA है। अच्छा। और आम जुबान में लोग उसको एक्सटेसी पिल्स कहते हैं जो कि मिलती हैं। ये आम लोग, बच्चे या इस तरह कोई खरीद नहीं सकते, इसलिए कि इनकी कीमत जो है कम से कम 1500 से लेकर 4000 तक जाती है डिपेंडिंग। और दूसरा ये कि अगर इस तरह से दुकानों पर बिक रही हो तो दे आर ट्रेसेबल और उनका पता चलाया जा सकता है, वो पकड़े जा सकते हैं, वो गली मोहल्ले में बैठे। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा कि जो ये आप कह रहे हैं कि वहाँ पर नशे का जो अंसर है फैल रहा है और आप लोग इक़दाम भी कर रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें जो नेटवर्क्स हैं उनकी टारगेट एज क्या है? मतलब किस एज के लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, छोटे मासूम बच्चों को, या फिर कौन लोग हैं? जी बिल्कुल, बेसिकली तो देखें ये टारगेट करते हैं जवान को, मोस्टली यूनिवर्सिटी के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, और उस एज ग्रुप से थोड़ा सा जो आगे चले जाएं उन लोगों को ये प्राइमरी करते हैं। उससे यंगर एज की जो है ना, क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी ज्यादा होती हैं, उनके पास इतनी कोई फाइनेंशियल कैपेसिटी भी नहीं होती है कि वो ये चीज अफोर्ड कर सकें या ले सकें। सो इनको भी टारगेट एरियाज वो होते हैं जो कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं, अगर स्टूडेंट्स में देखें। सही, तो फिर ऐसे नबासा फिर आपने क्या किया? मतलब क्योंकि हमने देखा है कि मोस्टली ये जो माफिया है ये अपने पंजे मजबूत करती है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, चाहे वो लड़कों का कॉलेज है वो लड़कियों का कॉलेज हो, ये मुनशियात बड़े आराम से फरोख्त हो रही है और ये माफिया बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है। तो वो उसको पकड़ने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए कोई आप लोगों ने मरबूत हिकमत अमली बनाई हो कि जी हमने साफ करना है, पाक करना है मुनशियात से अपना पेशावर और पख्तूनख्वा? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें देखिए हमारे एक मल्टी प्रॉन्ग्ड किस्म की स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले तो हम अवेयरनेस कैंपेन हम चलाते हैं और वो कंटिन्यूस एक चलती है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम कॉलेजेस में हमारी टीम्स जाती हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है ना लेक्चर्स देते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट का, इन ड्रग्स के बारे में कि ये किस तरीके से दी जाती हैं, क्या कह के दी जाती हैं, किस तरीके से आप लोगों को वो कहते हैं ल्योर इन किया जाता है। और साथ साथ फिर हम वहाँ के जो फैकल्टी है और जो स्टाफ है उनको भी बताते हैं कि जी ये तरीक़ाकार है जिसमें ये जो ड्रग पेडलर्स हैं ये आपके कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में इनग्रेस करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका एहसन अब्बास साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, CCPO पेशावर। और जाहिर है कि पुलिस अगर इस मामले में ज़्यादा मुतहर्रिक होगी और फिर अवेयरनेस भी क्रिएट की जाएगी और फिर साथ ही साथ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को भी या कॉलेजेस के जो हेड्स हैं उनको भी साथ में एक लूप में लिया जाएगा, तो फिर ये मामलात की एरेडिकेशन बड़े आसानी से हो सकती है, बड़े आराम से इस पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल जी, बड़ा अहम मामला, इस हवाले से आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम ब्रेक ले लेते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब जरा कुछ बात कर लेते हैं एक ऐसी चीज के हवाले से, एक जो मदिया का फेवरेट टॉपिक है। नॉट रियली बट ऑफ कोर्स, हाँ फेवरेट इन अ सेंस कि उसमें मेरे कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मैं भी आपसे शेयर करूंगी। हम बात करें जनाब आपकी स्किन के हवाले से, आपके चेहरे के हवाले से, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी शनाख्त है। और अगर आपकी स्किन अच्छी हो ना तो आपकी शनाख्त में ना पॉजिटिव प्लस 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 के जो है ना साइंस और ऐड हो जाते हैं अगर स्किन अच्छी हो। और स्किन अच्छी होने का मकसद ये नहीं है कि आप ज्यादा फेयर हो। स्किन अच्छी होने का मकसद ये है कि जैसा भी आपका कलर टोन है आप उसके अंदर सेहतमंद, यानी कि देखने से मगरूर ना हो अगर आप गोरे ज्यादा है। और अगर गोरे होने के साथ साथ आपकी स्किन भी अच्छी है तो वो सोने पे सुहागा होता है। और मदिया जैसी भी हो तब भी सोने पे सुहागा है। इट्स फाइन। देखिए स्किन आपकी जैसी भी हो, आपका कलर जैसा भी हो, आपकी रंगत जो है ना वो मांद नहीं पड़नी चाहिए। सांवला रंग, गोरा रंग,
जैसा मर्जी दरमियाना रंग हो, लेकिन आपकी स्किन जो है ये हेल्दी होनी चाहिए। हमेशा से अशफाक, मैंने जब भी मॉर्निंग शोज किए, मेरा बहुत बड़ा फड्डा ही रहा है कि जी हम गोरे रंग के वाले से क्यों बात करते हैं। लोगों को जिसका अगर सांवला रंग है उसको क्यों कहें भी आपने गोरा होना है। ठीक है, अगर आपको बेहतरी चाहिए और आपका पहले अच्छा था तो समझ में आती है, लेकिन अगर आपको ये हो कि नहीं जी पूरी स्किन माइकल जैक्सन बन के पूरी स्किन अपनी धड़वा लो, इतनी सर्जरी करा लो, नहीं भाई, आप देख ले उस बेचारे को भी स्किन की कितने मसले थे। और एंड में उसके साथ क्या हुआ कि उसकी देखें स्किन की ये जो लेयर होती है ये सबसे बड़ा आपका ऑर्गन है, ठीक है, और अगर स्किन की लेयर हट जाएगी तो इसका मतलब है कि आप बहुत से जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए एक्सपोज हो जाते हैं। तो फिर आपकी जो है माइकल जैक्सन के साथ एंड में यही हुआ कि वो जनाब इस दुनिया से चला गया बिकॉज बहुत से इन्फेक्शंस का उसे सामना करना पड़ा। बहरहाल हम अपनी मेडिकल नो हाउ को यहीं पे लगाते हैं ब्रेक और बात करते हैं माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर खुर्रम मुशीर साहब हमारे साथ इस वक्त बनफ्से नफीस स्टूडियोज में मौजूद हैं। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तो ये जैसे कि मदिया अभी बात कर रही थी, तो एक शऊर लोगों में आ चुका है जी, खासियत तक रिश्ते के पॉइंट से पीछे हटके लोगों में खासा शऊर आ चुका है कि जनाब सिर्फ गोरी जल्द ही अच्छी जल्द नहीं होती बल्कि सेहतमंद जल्द का होना जरूरी है। तो आप बताएं कि क्या करें फिर सेहतमंद जल्द को बरकरार रखने के लिए। अच्छा देखिए, आपकी जो भी जल्द है, मदिया भी कह रही थी, जो भी जल्द है उसको इनहेंस करना, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ठीक है। आप अच्छे से अच्छा होना चाहते हैं, थोड़ा केयर करें, खुराक अच्छी लें, मगर एक ऑब्सेशन हो जाना, एक जुनून होना, वो बड़ा गलत है, ठीक है। आप अच्छा करें। लोग कहते हैं जी रातों रात, क्योंकि एक अभी भी आप सही कह रहे हैं चेंज तो आया है, मगर हमारी सोसाइटी में एक प्रेशर बहुत है कि जी बस मतलब गोरा है। अच्छा, लोग अभी भी कुछ खवातीन आती हैं हजरात कि जी गोरा रंग तो 100 ऐप को छुपा देता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये जुमले हैं। मैंने आपके पास लोग ऐसे आते हुए देखे जो कि बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं गोरे रंग से। वो कहते हैं छोड़ दे, हमारी स्किन खराब होती है, बाद में कुछ भी हो जाए, हमें रातों रात गोरा, कोई भी केमिकल। बिल्कुल, देखिए मैं कहता हूँ हर चीज आपको करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी आदमी को दौलतमंद बनने का शौक है तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर हर तरीका जायज होना चाहिए, है ना। एक तरीका, एक प्रोसीजर होता है, आपको वो फॉलो करना चाहिए और उसमें जितना टाइम लगे आप उसको एफर्ट करें, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब जब गोरेपन की बात करते हैं या खूबसूरत जल्द की, लोग कहते हैं जी आप ये खाएं, खाने की बात ना करें, सिर्फ लगाने का देते, ठीक है। वो खाने के क्या ताल्लुक। अच्छा जी, आपकी नींद कैसी होती है, नींद की बात आप क्या सवाल कर रहे हैं मुझसे। लेट मी ऐड इनटू दैट कि आजकल वो बड़े पीलिंग सॉल्यूशंस आ गए हैं जी, जनाब स्किन पे लगाएं और जी बना गोरे हो जाएं, फिर ब्लीच करें, पता नहीं क्या क्या करें, और अच्छे खासे महंगे वो सॉल्यूशन। जी 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 जी, तो उनके नुकसानात भी ज़ाहिर होते होंगे। देखिए, ये पीलिंग होती है या ऑक्सीजन थेरेपी है या डर्म एब्रेजन है या अब बहुत सारे ब्रशेस आते हैं जिससे आप अपनी लेवल करते हैं स्किन को, ये हमेशा डॉक्टर ही कर सकते हैं। आप नेट पे लड़कियां पता नहीं फलाना कोई भी आंटी थी या कोई भी साहब थे, उनसे वो पता नहीं पीलिंग किट खरीद लेती हैं, वाइटनिंग इंजेक्शन किट खरीद लेती हैं, मासियां लगा रही हैं घर में। जी जी, और वो एक डॉक्टर थी, वो मेरे पास जीपी प्रैक्टिस करती है, बड़ी सीनियर डॉक्टर है। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि क्या करती है लड़कियां, खुद पता नहीं कहाँ से किट्स लेकर आती है, डॉक्टर से मिलती भी नहीं है, कंपाउंडर के पास गई, 500 रुपए दिए और उसको तैयार करके ड्रिप में लेटी हुई है। कितना डेंजरस है ये, आप देखिए कितना डेंजरस है। अगर देखा जाए, क्योंकि अगर जरा हम व्हाइटनिंग इंजेक्शंस के वाले भी जरा अगर बात करें तो जिसके अंदर जो ग्लूटाथायोन मौजूद है, जो साइंस की भी रिसर्च है वो ये बताती कि ये आपकी कैंसर सेल से भी फाइट करती है, इट्स गुड फॉर योर बोन्स। लेकिन अगर यही कोई ऐसी चीज, कोई अनाड़ी बंदा जैसे आप कहती है कि खवातीन खुद लगा लेती हैं और मतलब कोई गलत मसल में आपने लगा दिया तो कितना मुश्किल हो जाएगा। एक तो देखिए बिल्कुल सही, ऐसे इंट्रावीनस तो है ही डेंजरस, मसल भी आपको देखना पड़ता है, पैरालाइज ना हो जाए आप कहाँ लगा रहे। अच्छा, ग्लूटाथायोन बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है, आपको मिलता है वो एक, और कैंसर के लिए उसकी इलाज हो रहा था, फिर पता चला उससे रंग गोरा भी होता है तो उसको यूज करते हैं। मगर गोरे का मतलब ये नहीं कि हम लोग पाकिस्तानी स्किन है तो हम लगाएंगे तो हम कोई फ्रांसीसी बन जाएंगे ना, पाकिस्तानी रहेंगे। और माँ बाप का जो पैटर्न है ना, उसी स्फेयर में आप देखिए, ये सर्कल है ना, इस टेबल से आगे हम कागज नहीं रख सकते, ठीक है। तो आप गोरे अपने माँ बाप, अपनी फैमिली के हिसाब से होंगे ना, मतलब बिल्कुल चेंज हो जाए ये नहीं। अच्छा, चेंज हो जाएंगे वो भी शक की निगाह से देखेंगे। मतलब ये क्या बिल्कुल बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो 4 क्रीमें 1000, आपको पता है हम भी 100 साल पहले से आप और मैं डिस्कशन करें, जो 4 क्रीमें देगची में लोग मिला के मदिया नकवी कितने अरसे से शो कर रही है, 100 साल पहले कह दिया। 4 क्रीमें, ये तो इतना खतरनाक एलिमेंट है, अभी भी वो 4 मिला के और वो सैलून से ले लेती हैं या खुद अब तो बना लेती हैं लड़कियां और वो लगाती हैं। अच्छा, अब आप उनको सही चीज दो ना, उनको आदत ये होगी कि जी आप ये मिला के लगाएं, आपके ये एक्नी भी है, आपका ये एक्जिमा भी है, कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा होगा, एक्नी। अच्छा, ये 4 क्रीम है, ये 4 क्रीम है, फॉर्मूला है। देखिए, आप फाइनल टच जो देती हैं वो खीरे रख के,
वो कहते हैं बस अब तो ये पक्का पेटेंट फॉर खीरा तो फिर भी बेहतर है। हाँ, वो तो खीरा तो फिर भी बेहतर। अच्छा मैं बताऊं उसमें होता क्या है, उसमें मर्क्यूरी के अलावा स्किन खत्म हो जाती है। बिल्कुल, आप मलिका एलिज़ाबेथ फर्स्ट को देखो जो मर्क्यूरी ने उसकी स्किन के साथ कर दिया था, वो स्किन के कैंसर से बेचारी बिल्कुल। और समझे यहाँ लड़कियां आती हैं, इवन खवातीन आती हैं, किचन में भी नहीं जा सकती हैं क्योंकि इतनी जल्द फट जाती है। होता क्या है, उसमें बेटोवेट डालते हैं। बेटोवेट बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। ये तमाम लड़कियां सुन लें जो डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं। बेटोवेट डालते हैं, बहुत अच्छी चीज है, मगर आपको डॉक्टर देते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। अब आप 6 साल से बेटोवेट रोजाना कोई दाना आया, कोई निशान आया और 4 क्रीमों में 2-2 ट्यूब बेटोवेट डाली और एकदम से आप गोरे हो जाते हैं, बहुत गोरे होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से पिंकिश होते हैं, फिर मरून होते हैं, फिर ब्राउन होते हैं और फिर काली जिल्द। और सबसे बड़ी बात, आप मुंह भी धोते हैं तो लगता है कोई काट रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ खवातीन नहीं, मर्द हज़रात को भी हम देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हम उनका जो ये पैच बाद में तो देखें जब उनका असल रंगत दोबारा से आती है, ये वाला पैच उनका हम देखते हैं लाल होता है, जला हुआ पैच होता है खवातीन का, पूरे मुंह का रंग और होगा लेकिन ये वाला पैच उनका लाल होगा। क्यों? लड़कों का भी होता है, समझे। क्या करते हैं, वो नाई के पास जाते हैं कि मुझे कोई ऐसा फेशियल कर दें कि मैं बाइक पे जाता हूँ, मिट्टी बहुत लगती है तो मैं गोरा हो जाऊँ, ठीक है। वो जाके उनको खूब लिटरली चंद ड्रॉप्स उसके तेजाब के डाल के लिटरली उनके चेहरे पे वो फेशियल्स करते हैं, रंग बहुत बेहतर होता है। एक हमारी यानी कि वो ब्लीच जो जिससे हम अपना बाथरूम वगैरह साफ कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, मुंह पे लगा देते हैं। अच्छा अब ये बताएं कि मुंह धोने के लिए नॉर्मली मर्द हज़रात के लिए और ख़वातीन के लिए भी क्या चीज़ें हैं वो यूज़ करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए एक तो आप गांव के लोगों को देखें ना, हम लोग बहुत शहर की बात करते हैं, ठीक है। शहर के लिए मैं छोटा सा बता के फिर आगे चलता हूँ कि सैलिसिलिक एसिड होता है, उसका फेस वॉश लें, उससे मुंह धोया करें। अच्छा गांव के लोगों को आपने देखा कितनी उनकी नेचुरली ग्लो करती है स्किन। एक तो वो क्या करते हैं, खाने में अगर आपके देसी घी है तो फिर आपका नेचुरली ग्लो को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और देसी घी हमारे यहाँ पता नहीं जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अच्छा जी, अब देसी घी आप, मैं कहूँ आपको देसी घी आप इतने फिट है, मैं वो है ना, मगर आप कहेंगे अच्छा मैं तो मोटा हो जाऊंगा, 2 किलो थोड़ी खाना है, बटर जो है वो वाकई जी क्वांटिटी। अच्छा सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ, एक वो जो ट्रेडिशनल चीज है ना, मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, और इसके साथ आप ऐड करें हल्दी। हल्दी को लोग बिल्कुल लाइटली लेते हैं, मतलब पता नहीं क्या चीज के गरम में। अच्छा हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और बादाम की खली, इसको लोग गाँव में यूज करते हैं, ठीक है। और रेड मिट्टी, तो ठीक कितना है, नेचुरल इतना स्क्रब है नेचुरल ये। आपकी ग्लो आता है। देखिए ये आपको वंस वीक करना चाहिए। अच्छा शहरों में मुमकिन नहीं होता है तो सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश, उससे आप मुंह धोएं। सेकंड आपकी ग़िज़ा बड़ी इंपॉर्टेंट, और अगर आप ड्राइनेस के लिए डेफिनेटली सब कुछ करें। वो बड़ी बड़ी खवातीन आती है ना कि वो मैंने मड थेरेपी ली पता नहीं कितने हजार की कहीं जाके, बिल्कुल। तो उससे बेहतर है कि मुल्तानी आप मिट्टी। वैसे हमेशा बड़े अच्छे अवामी ऐसी चीजें भी बताते हैं कि हर एक के लिए अफोर्डेबल हो, क्योंकि बिल्कुल खूबसूरत होना दिखना चाहिए। कौन जी, नहीं चाहता। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा लेकिन मैं आपसे क्विकली एक सवाल आखिरी पूछना चाहूंगी। मैं खातून से मिली जो कि रावलपिंडी में वाहिद जो है वो ट्रक चलाने वाली खातून है, सारा दिन उनका काम वो सड़कों पे होती है। उनकी स्किन बहुत अच्छी थी, मैंने उनसे पूछा कि आप तो मतलब आपके पास तो टाइम ही नहीं मिलता, तो वो कहती है कि मैं अपने स्किन पे थोड़ा सा रोज सरसों का तेल लगाती हूँ। तो सरसों का तेल कैसे हमारी बालों के लिए तो सुना था। तेल, सरसों का तेल, देसी घी। अच्छा एक तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर एक को देखिए कंपटीशन बड़ा मुश्किल है। जीन्स बड़ा आपकी जो आपकी विरासत में मिला है ना, आपको जो भी चीज मिली उससे आप कंपटीशन नेचुरली भी होता है। अच्छा एक छोटी सी चीज जल्द से जाते बताऊं कि लोग झाइयों को ना बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, लोग समझते हैं कि झाइयां आएंगी प्रेगनेंसी से, ठीक है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई 16-17 साल की लड़की को आ रहा है तो क्या आपकी क्यों झाइयां आ रही है, ये इतना सोसाइटी है। और मर्दों की भी तो होती है, तो ये उसके बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कॉज को देखें और खुद अपनी डॉक्टरी खुद कुछ ना उसमें करें प्लीज। एमबीबीएस डॉक्टर मसीह खुरम रशीद साहब मौजूद थे, डॉक्टर जाएं, डॉक्टर से पूछे कि भी हमें झाइयां क्यों रही है, खुद कोई टोटका नहीं करना, वरना ऐसा ना हो कि झाइयां जो जा सकती हैं किसी इलाज से वो कभी भी ना जाए। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आएंगे। जी जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। और अब जनाब हम जिस अहम मामले की बात करने जा रहे हैं वो है जनाब खाबे से मुताल्लिक, मेरे दिल के बहुत करीब, और हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हम आते हैं और नाश्ता अगर ना किया हो तो हमारे जो ख्वाब होते हैं वो खाबे से मुताल्लिक ही होते हैं। तो जनाब मैंने उर्दू सही बोली ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता है कि आपको कहाँ से डायरेक्शंस दी जा रही हैं, कहाँ से बताया जा रहा है। हाँ, और आपको पता है ये बिरयानी नहीं होता है, बिरयानी होता है। और चिन्योट में आपको पता है बिरयानी, आप कहेंगे भाई पंजाब में बिरयानी अच्छी कैसे मिलती है, लेकिन चिन्योट में बड़ी कमाल बेहतरीन बिरयानी, क्या चिकन बिरयानी, क्या मटन बिरयानी, क्या बीफ बिरयानी, कमाल किस्म की जनाब वैरायटी मौजूद है। अच्छा सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी देखा जाए बर सगीर में बिरयानी कैसे है, ये बता रहे हैं जनाब हमारे नुमाइंदे अमीर उमर चमन।
بریانی چاول سے بنائے جانے والے ایک کھانے کا نام ہے۔ بریانی ہندی آریائی زبان کا لفظ ہے جو فارسی زبان کے لفظ بریان سے مشتق ہے، جس کے معنی تلا ہوا یا بھنا ہوا کے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب ترک منگول فاتح تیمور 1398 میں ہندوستان آیا تو اس کے توشہ دانوں میں بریانی بھی موجود تھی۔ بریانی بر صغیر میں منگولوں کے حملے کے بعد تیمور کے ساتھ اس علاقے بر صغیر میں آئی ہے، اور یہ تیمور کے لشکر کی خوراک تھی، جس میں گوشت، چاول اور مختلف مصالحے اسے زمین کے اندر بند کر کے پکایا جاتا تھا ایک مٹی کے برتن میں، بعد میں تو دوسرے برتنوں میں پکایا جاتا ہے۔ چاول، گھی، جل فریزی، جل وتری، زیرہ، مرچ، لونگ، دال چینی، لاچی، کڑی پتہ، تیز پات، املی، دھنیا، پودینہ، ادرک، لہسن، پیاز، زعفران میں بکرے کا گوشت یا مرغی کا گوشت، مچھلی یا جھینگا وغیرہ بھی شامل کر کے ہلکی آنچ پر تیار ہونے والی بریانی کی کئی اقسام ہیں۔ بریانی عام طور پر دہی، رائتا، چٹنی اور اس قسم کی دوسری چیزوں کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ ہم یہاں بریانی کھانے آئے ہیں اور یہاں پر بہت اچھی بریانی ملتی ہے، اور جو ذائقہ چنیوٹ کی بریانی میں وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ بریانی اور پلاؤ میں فرق یہ ہے کہ پلاؤ میں گوشت اور چاول باقی تمام اجزاء کے ساتھ ملا کر پکائے جاتے ہیں، جبکہ بریانی میں چاول الگ سے پکائے جاتے ہیں اور گوشت یا سبزی جس میں خوب مصالحے ہوتے ہیں اسے الگ پکایا جاتا ہے۔ کسٹمر کو جو زیادہ اچھا لگے وہ مسالہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، املی کا استعمال ہوتا ہے، آلو بخارا ہوتا ہے، اس کے علاوہ دہی وغیرہ ہوتی ہے اور مسالے دوسرے ہوتے ہیں، اس سے ہم الحمدللہ بریانی اپنی تیار کرتے ہیں۔ ایرانی بریانی، چکن بریانی، بیف بریانی اور دودھ بریانی جیسے ناموں والی اس ڈش کو کھانوں کی ملکہ بھی کہتے ہیں۔ بریانی جتنی زیادہ تیکھی ہوتی ہے اتنی ہی مزیدار ہوتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ARY نیوز چنیوٹ۔ یہ دیکھیں چمن بھائی، ہاں یہ اب آپ نے نا ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کو بریانی نا دیکھ سے بریانی بھی نکالنے کا آرٹ ہوتی ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد کس طریقے سے مسالہ اور وہ بیلنس کرنا ہے اور اس کو ساتھ مکس کرنا ہے، کیونکہ ورنہ اوپر تو سادے چاول ہوتے ہیں، پھر آپ نے اس کو پورا مکس کر کے پھر آپ پلیٹ بنا رہے ہیں، تو یہ پلیٹ ایک نہ بنائیں، پیک کروائیں اور فوراً بھیجیں ہمیں۔ چلے پیک نہ کرائیں، ہم چنیوٹ آ جاتے ہیں، کیونکہ جتنا پوری چنیوٹ میں جیسے جو چیزیں ملتی ہیں، جو ہمارے چمن بھائی نے جو آنکھ رکھی ہوئی نا، میرے خیال سے بڑا مزہ آ جائے گا۔ ویسے تو اشفاق آج بریانی نہ منگوائی جائے پھر میرے خیال سے ٹیم کے لیے، کوشش کر لیتے ہیں اس حوالے سے۔ ویسے تو سب کچھ آن لائن ہی ہے، مجھے امید ہے کچھ دستیاب نہیں ہوگا۔ اشفاق ویسے یہ بہت مسئلہ ہوگا۔ چلے جی ہم اب آپ سے اجازت دیتے ہیں، بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شادری وادری، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔